ત્યાં આ જયંતિપુર લઈ લેજો વ્યાપારમાં બેસો બેસો. ओम ठीक करना कहाँ गए कॉन्टेक्ट ठीक करो. ओम ओम ये भी क्या एक ही साइड क्या ओम 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 थोड़ा बहुत दबाई क्या बराबर दोनों फिट किया. ओम 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 हमने लगे थोड़ा दबाई. ओम ओम खुला नहीं पूरा खुला नहीं. ओम 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 उसको दबाने से आता है. ओम जो दब गया. ओम ओम हाँ छोड़ दो तो जो दब गया. अरे वो लटकता रखेंगे तो निकल जाएगा. उसको टेका दे दो ऊपर. ओम હવે કરો ફરીથી એટલે લટકી તો રાખતા હતા. હા સમજે નહીં ને લટકતો રાખે એટલે નીકળી જાય. ઓમ નથી उसको आप जो लटकता रखेंगे तो खुल जाएगा. ऊपर टेका देना चाहिए. ओम नहीं नहीं बराबर हमारा में खुले तो ना. ओम हाँ बस अभी लटकता मत रखना. ओम बस इसको देखो इसको लटकता रखा है देखा. ये गफलत है ना. सामान्य विवेक होना चाहिए कॉमन सेंस. लटकता रखने से निकल जाएगा. फिट फिट करो. ओम ओम दे थे ना फिट कभी भी लटकता नहीं रखने का. समझ में आया तो उससे खुल जाता है ना. नीचे लटकेगा तो ढीला हो. ओम बराबर बड़ी बात सरल हो છે પણ હવે ક્યાં શીખવા જવું. હવે આટલું થાય એટલે છેક અમદાવાદ લઈ જાય. સમજે આટલી ખબર ન હોય એટલે છેક અમદાવાદ લઈ જાય. એટલે ગમે એમ લટકાવ્યું હોય એટલે ગમે એમ જોઈન્ટ કર્યું હોય પછી એને છે જે લાલ ભેગા લાલ એવું બધું હોય ને. પાછું બધાને એમ હોય મને ખબર છે. ખબર હતી એટલે એ બધા દશા થઈ જાય. બધી ખબર હતી ઊંધું મારવાનું.
इसको डेलिकेट कर ओम ओम थोड़ा दब गया फिर से ओम ओम नहीं दब गया थोड़ा दब गया फिर करो ओम ओम और निकल जाए ऐसा मत रखो सीधा रखो दोनों को सीधा रखो टेढ़ा मत रखो दोनों को सीधा और फिट करो क्यों वायर टूका पड़ जाए शॉर्ट पड़ जाए क्या वायर तो खींच जाएगा वायर वायर इधर से लेना चाहिए ज़्यादा वायर कम पड़ता होगा तो खींच जाएगा अरे 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 ये क्या करते हैं अरे नीचे से ज़्यादा वायर हो ऊपर वायर कम है हाँ देखो वायर कम है तो लो तो खींच जाएगा शॉर्ट पड़ेगा तो खींच जाएगा स्विच बदल खबर पड़े ने खवाई गયું ओम 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 वो पूरा उसको मिला नहीं है उधर शॉर्ट पड़ता है इधर से आगे लेना चाहिए उसको हाँ उधर मिलना चाहिए ना वायर नहीं मिलेगा तो खींच जाएगा ना वो समझते नहीं समझे उसको वहाँ वायर खुला रहना चाहिए एकदम खींचा हुआ रहेगा तो खींच जाएगा हाँ ये इधर से आगे करेंगे तो वहाँ फ्री रहेगा ना वायर अरे इसका समझ में नहीं आता है इधर से आगे लेंगे तो वो एकदम वहाँ एकदम खींचा हुआ नहीं रहेगा ऐसा ये बीच में झोल है वैसे झोल आगे आना चाहिए वहाँ नहीं हाँ वहाँ वहाँ अरे वो क्यों खींच गए जो देखो तुम्हारे એ જ્યાં ફિટ કર્યું છે ને ત્યાં વધારે ફ્રી મળવું જોઈએ અને આ ટીમારી છે એ ફ્રી થવું જોઈએ આ બાજુ હા એ ખેંચો નીચેથી લ્યો એ આંટી છે જો અડક આંટી ખોલતા નહીં હો એને મેળવેલું છે એ ખોલતા નહીં ખોલીએ તો ચેન્જ થઈ જાય એનું જે કનેક્શન છે ચેન્જ થઈ જાય હવે આ બાજુ જે ખેંચાય છે તો અહીંથી આગળથી લેવાય થોડું એટલે ઢીલું થાય એમ હા લ્યો આગળ એ ટાઈટ છે હા એને ફ્રી રાખવો પડે તો ખેંચાય નહીં અને ખોલાય તો નહીં જ એ દોરી બાંધનાર એવી રીતે બાંધી દીધી અરે દબાઈને બેસાડો સરખું સીધું રાખો જો નીચે ન ઉતરી જાય જો જો એટલે પેલી આંટી છે ને એટલે એવું થાય એને ફિટ તો કરો બે હા પેટ હા એને ખોલાય નહીં તો બદલાઈ જાય એનો કોન્ટેક્ટ બદલાઈ જાય ના પાડી છે ને હવે એ આંટી એને દોરીવાળા આંટીમાં લીધું હા હવે આ બાજુ જુઓ ઓમ ઓમ બરાબર એ બાજુ બરાબર છે ફિટ કરો દોરી ખુલ્લી છે વાયર ખુલ્લો છે ખેંચાતો નથી ને ઓમ જો દબાઈ ગયો બેસી ગયો હમણાં આડે આડે બેસી ગયો ઓમ બેસી ગયો એ બદલતા નહીં
બસ છોડી દો. ઓમ. બરાબર છે. પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, મહાચિદાકાશ, સ્વયં પ્રકાશ, સંપૂર્ણ પ્રકાશ, પૂર્ણ બ્રહ્મ, અનંત તેજઘન, અનંત ચિદઘન, પરમાકાશ, કેવલ, અનંત, શુદ્ધ, તેજઘન, પરમાકાશ, અખિલાત્મા, પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, અનંત, પૂર્ણ, પરમ ચિદાકાશ, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिजी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठराम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 39मो राउंड। फिट नहीं है। ओम ओम फिट नहीं है, लूज है। ખેંચવું પડે. ओम हाँ देखो दब गया। ये वायर खींचा हुआ है, उसको लूज देना चाहिए ना, उसको देना चाहिए ना। खींचा हुआ रहता है तो फूट जाएगा ना। ठीक करो। ओम 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 नहीं तो मालूम पड़ जाता है। खींचा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको ढीला रहना चाहिए। એટલે ખેંચાયેલો રહે ને એટલે ખેંચાઈ જાય, પણ એને ફ્રી રહેવો જોઈએ, લૂઝ રહેવું જોઈએ। ઓમ હા એ બરાબર નહીં। बदलना बदल कॉन्टेक्ट, जो पिन जहाँ लगी है वही लगी। ओम हाँ बस छोड़ दो। ओम नहीं बैठ गया। हाँ दबाई जाए नहीं, खुल्लू थी जाए। दबाई रहे तो फिट रहे, તમારું ઊંધું બોલાય, ખુલ્લું થઈ જાય, ફ્રી થઈ જાય। ઓમ નહીં આવે। હવે આને તો શું કરે? ઓમ 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 બસ છોડ દો। ઓમ બરાબર છે, આ બાજુ બરાબર છે, આમ બે બાજુ અવાજ જુઓ। ઓમ બે બાજુ સરખો આવે છે? ઓમ આવે। આમ આવે થોડું આમ, પગ નીચેથી આમ અને ઉપરથી આમ, ઉપરથી આમ। હા आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। એનો અવાજ કેવો આવે? ओम श्री परमात्मने नमः। એનો અવાજ ફૂલ આવે। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 193 पेज नंबर 359 पेज नंबर 359
સર્ગ 103મો. અવિવેકી મનથી થતા અનર્થોનું વર્ણન. આ 103મા સર્ગમાં મુમુક્ષુના વિવેક સારું અવિવેકી મનથી જે અનર્થ થાય છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, જેમ સમુદ્રમાંથી તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે પરમાત્મામાંથી ચિત્ત ઉત્પન્ન થયેલું છે અને તે વૃદ્ધિ પામીને આ જગતનો વિસ્તાર કરે છે. ચિત્ત હ્રસ્વ વસ્તુને દીર્ઘ કરે છે, દીર્ઘ વસ્તુને હ્રસ્વ કરે છે, પોતાપણાને અન્યપણું કરે છે અને પોતે અન્યપણાને પામે છે. જે વસ્તુ પ્રાદેશ તર્જની તથા અંગૂઠાને પહોળા કરવાથી જે પ્રમાણ થાય તે, જે વસ્તુ પ્રાદેશ માત્ર હોય તેને પોતાની ભાવનાથી તે મોટા પર્વતના જેવી પ્રકાશમાન કરે છે. આવી રીતે પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું મન તે પરમાત્માની જ સત્તાથી શક્તિ મેળવી નિમિષ માત્રમાં સંસાર કરે છે ને તેનો લય પણ કરે છે. સ્થાવર તથા જંગમ જે જોવામાં આવે છે તે સર્વ ચિત્તમાંથી જ થયેલું છે. દેશ, કાળ, ક્રિયા તથા દ્રવ્ય શક્તિથી આકુળ થયેલું મન નટની પેઠે ચપળપણાથી એક વસ્તુના આકારમાંથી બીજી વસ્તુના આકારને પામે છે. મન સત વસ્તુને અસત કરે છે, સત્તાને અસત્તારૂપ કરે છે તથા સુખ દુઃખને ગ્રહણ કરે છે. ચંચળ મન જે સમયે જે પ્રમાણે કામ કરવાનો આરંભ કરે છે તે સમયે હાથ પગ વગેરે અવયવો પણ તે જ પ્રમાણે કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જળથી સિંચન કરેલી લતા સમય જતાં જે પ્રમાણે ફળ આપે છે તે પ્રમાણે મધ જેવી ક્રિયા કરે છે તેવું તેને ફળ મળે છે. હે રામ, ઘરમાં રહેલો બાળક ભીના કાદવમાંથી જેવી રીતે વિચિત્ર રમકડા કરે છે તેવી રીતે મન પોતાના વિકલ્પથી વિચિત્ર જગતને રચે છે. બાળક રમતમાં જે રમકડા રચે છે તે જેમ મિથ્યા છે તેમ મનથી કલ્પિત જગત પણ મિથ્યા છે. ઋતુનો વિભાગ ફેરફાર કરનાર કાળ જેવી રીતે કોઈ સમયે વૃક્ષનું અન્યથારૂપ કરે છે તેવી રીતે ચિત્ત પદાર્થમાં અન્યથાપણું કરે છે. ચિત્તના મનોરથમાં, સ્વપ્નમાં તથા સંકલ્પમાં ઘણા યોજનનો સમૂહ પણ ગાયના પગલા જેટલો અલ્પ જણાય છે. મન કોઈ સમયે એક કલ્પને ક્ષણ જેવો કરે છે તથા એક ક્ષણને કલ્પ જેવો કરે છે. તેથી દેશ અને કાળનો ક્રમ પણ મનને અધીન છે. તીવ્રપણું, મંદપણું, બહુપણું તથા અલ્પપણું ઇત્યાદિ ભેદથી મનની સર્વશક્તિનો ત્યાગ કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. વૃક્ષમાંથી જેમ પલ્લવ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ મોહ સંભ્રમ. વૃક્ષમાંથી જેમ પલ્લવ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ મોહ, સંભ્રમ, અનર્થ, દેશ તથા કાળ એ સગળું ચિત્તમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે જળ એ જ સમુદ્ર છે તથા ઉષ્ણતા એ જ અગ્નિ છે તેવી રીતે ચિત્ત એ જ વિવિધ આડંબરવાળો સંસાર છે. કર્તા, કર્મ અને કરણ, ભોગતા, ભોગ્ય અને ભોગ તેમજ દ્રષ્ટા, દર્શન અને દ્રશ્ય એ 9 પ્રકારનો સંસાર ચિત્તરૂપ જ છે. સુવર્ણની પરીક્ષા કરનાર માણસ જેમ કુંડળ, મુકુટ, કડા તથા બીજા આભૂષણથી શોભતા આકારનો ત્યાગ કરીને જેમ તે સુવર્ણ છે એમ જ જાણે છે તેવી રીતે વિવેકી માણસ જગતમાં રહેલ ભુવન તથા વનની વિચિત્રતાનો ત્યાગ કરીને તે સર્વ જગત તથા તેમાંની વસ્તુ ચિત્તરૂપ જ છે એમ જાણે છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાંનો ચિત્ત મહાત્મ નામનો સર્ગ 103મો સમાપ્ત. કર્યું હેપી બર્થડે કેક કાપી પછી મીણબત્તી પછી લાઇટોને ફુગાવે
એવું કાંઈ નહીં. હા કેક કેટલા બધા ફેમિલી જ હતો કે બીજા બધા આવ્યા હતા રિલેટિવ્સ? કેટલા? એટલે કુલ કેટલા ઘરના અને બધા ઘરના ખરા? તમારા ઘરમાં ઓછા છે? કેમ બહાર? એટલે લે બોલો, એટલે બધા હોઈ ગયા હતા. બરાબર. ઓમ ઓમ અવાજ દબાઈ ગયો. જો વરસાદ નો જુઓ. ઓમ એટલે એ માઇકમાં આવે છે, અવાજ સારો આવે. તમે નીચે બેઠા એટલે પેલું કટશે. ભલે આવે, આવી જાઓ. એને શું 2 કોઠાનું ઓપરેશન કરેલું એટલે ઓમ 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 ઓમ. इसको साफ करके लो फर्स्ट वाले का. तो का कपड़ा है हाँ, उसका खुला होगा ऊपर भेज ओम ओम. खुले अवाज बराबर. दोनों फिट है ना? चलो बराबर. बेसो भाई बेसो. સર્ગ 104મો. हाँ सीधू करजो. हाँ વધારે થઈ ગયું. થોડું નીચેથી આમ જો. સર્ગ 104મો. આ 104મા સર્ગમાં લવણ રાજાનું આખ્યાન કહેવાશે. તેમાં રાજાના દેશની તથા રાજસભાની સ્થિતિ અને ઇન્દ્રજાળ જોતા વિસ્મયની સ્થિતિનું વર્ણન આવશે. લવણાખ્યાન ઇન્દ્રજાળથી થયેલી રાજાની સ્થિતિ. હા બરાબર છે. વોક કંઈક બીજું જ વાત કરે. 103 પૂરો થયો. 104. બરાબર. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, કેવી રીતે જગતરૂપી ઇન્દ્રજાળની શોભા ચિત્તને અધીન રહેલ છે તે વિશે હું તમને એક વૃત્તાંત કહું છું, તે તમે સાંભળો. આ પૃથ્વીની પીઠ ઉપર અનેક પ્રકારના વનોથી યુક્ત એવો ઉત્તર પાંડવ નામનો એક મોટો દેશ હતો. તે દેશના ગાઢ અને ગહન વનોમાં તપસ્વી લોકો વિશ્રાંતિ લેતા હતા. ત્યાં ઉપવન તથા નગરમાં વિદ્યાધરની સ્ત્રીઓએ લતાના હિંડોળા બાંધેલા હતા. વાયુને લીધે કમળના કેસરાઓ ઉડતા હતા, તેથી પર્વત પીંગળા રંગના લાગતા હતા. ત્યાં પુષ્પના સમૂહથી વનમાળાના ઘરેણાં શોભતા હતા. ગામની પાસેના અરણ્યમાં કરંજની મંજરીની કુંજમાં તેના ગુચ્છ લાગેલા હતા. ઊંચા વધેલા ખજૂરીના ઝાડથી ગામ ઢંકાઈ ગયા હતા, તથા તેના શબ્દથી આકાશ શબ્દાયમાન થઈ રહ્યું હતું. પાકેલી ડાંગરના ક્યારા ઉત્કૃષ્ટ પીળા મણીના વર્ણ જેવા શોભતા હતા. રાત્રે 12 વાગે તો પછી 18મી કહેવાય. 18 AM. બરાબર. વન તથા જંગલમાં મયુરોના નાદ સંભળાતા હતા. સારસ પક્ષીના શબ્દથી આખું વન શબ્દ કરતું હોય એમ જણાતું હતું. તમાલના વૃક્ષોથી કાળા લાગતા પર્વતો કુંડળ રૂપે રહેલા હતા. વિચિત્ર પ્રકારના પક્ષીઓના સમૂહ કાકડી સ્વરથી શબ્દ કરતા હતા. નદીને કાંઠે પુષ્પવાળા પારીભદ્રના ઝાડથી રતાશ છવાયેલી હતી. ક્યારાનું રક્ષણ કરવા રહેલી કન્યાના ગાયનથી કામદેવનું હરણ થતું હતું. પુષ્પ તથા ફળને પૃથ્વી પર પાડવા માટે ચાલતા વાયુથી પુષ્પરૂપી મેઘ કંપતા હતા. મેરુ વગેરે પર્વતની ગુફા જેવા ગૃહમાંથી
સિદ્ધ, ચારણ તથા બંદીગણ બહાર નીકળતા હતા. તેથી સ્વર્ગની શોભાનું પૃથ્વી ઉપર નિર્માણ કરેલું હોય એમ જણાતું હતું. કેળના વૃક્ષોના સમૂહથી બનાવેલા મંડપમાં કિન્નર તથા ગંધર્વગણ ગાયન કરતા હતા. મંદ મંદ પવનના શબ્દથી દેશની ઉત્કૃષ્ટતા જણાતી હતી તથા પુષ્પના સમૂહથી યુક્ત ઉપવનને લીધે દેશનો પાંડુ કાંઈક ધોળો ને પીળો વર્ણ જણાતો હતો. ઉપર પ્રમાણે શોભિતા દેશમાં પૃથ્વી ઉપર ઉદય પામેલો જાણે સૂર્ય હોય તેવી રીતે પરમ ધર્મવાળો તથા હરિશ્ચંદ્ર રાજાના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો લવણ નામનો એક રાજા હતો. તે રાજાના યશરૂપી પુષ્પની રજ વડે પાંડુ ધોળા વર્ણના થયેલા શિખરવાળા પર્વતો જાણે ભસ્મ ચોળેલા શંકર હોય એવા શોભતા હતા. તેણે પોતાના ખડગથી શત્રુના સમૂહનો નિશેષ નાશ કર્યો હતો. તે રાજાના સ્મરણ માત્રથી તેના શત્રુને જ્વર આવતો હતો. જેવી રીતે લોકો હરિના ચરિત્રનું સ્મરણ કરે છે તેવી રીતે પવિત્ર લોકો આર્ય લોકોનું પાલન કરવામાં ઉદાર સમારંભવાળા તેના ચરિત્રનું બહુ સ્મરણ કરતા હતા. જેવી રીતે લોકો હરિના ચરિત્રનું સ્મરણ કરે છે તેવી રીતે પવિત્ર લોકો આર્ય લોકોનું પાલન કરવામાં ઉદાર સમારંભવાળા તેના ચરિત્રનું બહુ સ્મરણ કરતા હતા. મેરુ પર્વતના શિખર ઉપર દેવોના મંદિરમાં રહેલી અપ્સરાઓ પણ તે રાજાના ગુણનું ગાન કરતી હતી. અપ્સરાના ગાયનથી દેવોએ સાંભળેલા તે રાજાના ગુણગાનનું બ્રહ્મદેવના અભ્યાસી હંસો અનુકરણ કરતા હતા. તેમની ઉદાર ચમત્કૃતિ અસાધારણ હતી. દીનતાનો દોષ સ્વપ્નમાં પણ તે રાજામાં સાંભળવામાં આવતો નહોતો. કપટને તો તે રાજા જાણતો જ નહોતો અને અવિનયપણું તેણે નજરે પણ જોયું નહોતું. કપટને દીનતાનો દોષ સ્વપ્નમાં પણ તે રાજાના સાંભળવામાં આવતો નહોતો. કપટને તો તે રાજા જાણતો જ નહોતો અને અવિનયપણું તેણે નજરે પણ જોયું નહોતું. બ્રહ્મા જેમ અક્ષરમાળાને ધારણ કરે તેમ તેણે ઉદારતાને અંગીકાર કરી હતી. કોઈ એક દિવસ 2 પ્રહર દિવસ ચડ્યા પછી મોટી સભા ભરીને તે રાજા સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યો. તે સભામાં આકાશમાં ચંદ્રમાની પેઠે સુખાસન ઉપર રાજા શોભતો હતો. સામંતની સેના ત્વરાથી સભામાં પ્રવેશ કરતી હતી. સુંદરીઓ ગાન કરતી હતી. સામંત લોકો સભામાં બેઠા હતા અને વીણાના મનોહર શબ્દો માણસના મનને આનંદ ઉપજાવતા હતા. ત્યારે હાથમાં મનોહર ચામર ગ્રહણ કરીને દાસીઓ રાજાને ચામર ઢોળતી હતી અને બૃહસ્પતિ તથા શુક્રાચાર્ય જેવા મંત્રીમંડળે સભામાં વિશ્રાંતિ લીધી હતી. મંત્રી લોકો રાજ્યનું કામ ચલાવતા હતા અને કેટલાક નિપુણ માણસો દેશની વાતો કરતા હતા. એક બાજુ ઇતિહાસમય પવિત્ર પુસ્તકો વંચાતા હતા અને પાસે જ બંદી લોકો વિનયપૂર્વક પુણ્યકારક સ્તુતિ પાઠ કરતા હતા. ઉપર પ્રમાણે સભા ભરાઈ હતી. તેવામાં મેઘ જેમ વરસાદ કરવા મોટા મોટા ડોળથી પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરે તેમ એક ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસ મોટા ખટાટોપથી ઉચિત વેશ, અલંકાર અને ગુણદર્શક ચાંદ આદિને ધારણ કરતો સભામાં આવ્યો. ફળવાળું વૃક્ષ જેમ પાસે રહેલા પર્વતને પ્રણામ કરે તેમ તેણે શિખર સમાન ઉન્નત સ્કંદવાળા તે રાજાને પ્રણામ કર્યા. સારી છાયાવાળા, ઊંચી શાખાવાળા, ફળવાળા અને પુષ્પથી શોભતા ઝાડ પાસે આવીને જેમ વાંદરો બેસે તેમ તે ઇન્દ્રજાળ કરનારો રાજા પાસે આવીને બેઠો. જેમ ભ્રમર કમળને કહે તેમ ચપળ તથા અર્થના લંપટ તે ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસે ઊંચી કાંધવાળા તે રાજાને આ પ્રમાણે કહ્યું: હે વિભુ, આકાશમાંનો ચંદ્ર પૃથ્વી જુએ તેવી રીતે હું તમને એક મિથ્યા રમત બતાવું. તે તમે તમારા આસન પર બેઠા બેઠા જુઓ. આકાશમાંનો મિથ્યા રમત. આકાશમાંનો ચંદ્ર પૃથ્વી જુએ તેવી રીતે હું તમને એક મિથ્યા રમત બતાવું. તે તમે તમારા આસન પર બેઠા બેઠા જુઓ. એ પ્રમાણે કહીને અનેક પ્રકારની રચનાના બીજ રૂપ જાણે પરમાત્માની માયા હોય
તેમ તેણે ભ્રમ ઉત્પન્ન કરનાર મોરપીંછની મૂઠ ફેરવી. જેમ વિમાનમાં બેઠેલા ઇન્દ્રદેવતા પોતાની ધનુષ્યરૂપી લતાને જુએ, તેમ તે રાજાએ અનેક પ્રકારના વર્ણથી શોભતી તે ઇન્દ્રજાળ કરનારની મોરપીંછની મૂઠને દીઠી. થોડીવાર થયા પછી ત્યાં જેમ તારાના સમૂહથી શોભિતા આકાશમાર્ગમાં મેઘ આવે, તેમ તે સભામાં એક અશ્વનું પાલન કરનાર માણસ આવ્યો. દેવલોકમાં પ્રસન્ન થયેલ ઇન્દ્ર પાસે જેમ ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડો આવે, તેમ સૌમ્ય તથા પરમ વેગવાળો એક ઘોડો તેને અનુસરીને ત્યાં આવ્યો. ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડા સાથેનો ક્ષીર સમુદ્ર જેમ ઇન્દ્રને કહે, તેમ તે ઘોડાને ગ્રહણ કરીને તેનું પાલન કરનાર માણસે રાજાને આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે મહીપતિ, આ ઘોડો ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડાની જેમ રત્નરૂપ છે અને એ વેગથી ચાલવામાં મૂર્તિમાન પવન જેવો છે. હે પ્રભુ, અમારા રાજાએ આ ઘોડો આપને ભેટ તરીકે મોકલ્યો છે, કારણ કે મોટા માણસને વસ્તુ અર્પણ કરવાથી શોભા વધે છે. આ પ્રમાણે બોલ્યા પછી જેમ મેઘની ગર્જના શાંત થાય પછી ચાતક મેઘને પ્રાર્થના કરે છે, તેમ તે ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસે રાજાને કહ્યું કે હે પ્રભુ, જેવી રીતે પોતાના પ્રતાપથી અધિક શોભાવાળી પૃથ્વીમાં સૂર્યદેવતા ફરે છે, તેવી રીતે તમે આ સુંદર ઘોડા ઉપર બેસીને પૃથ્વીમાં વિહાર કરો. તેણે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે મયુર જેમ ગડગડાટ કરતા મેઘ તરફ દ્રષ્ટિ કરે, તેમ તે રાજાએ ઘોડા તરફ દ્રષ્ટિ કરી. તેણે ક્ષણવાર ઘોડા તરફ દ્રષ્ટિ કરી, ત્યાં તો ઘોડાને જોતા જોતા તે રાજા ચિત્રમાં આલેખેલો હોય તેવો થઈ ગયો. પાન કરવાને તત્પર થયેલા અગસ્ત્ય ઋષિને જોઈને જેમ પ્રથમ ક્ષોભ પામેલો સમુદ્ર પોતાની અંદર રહેલા જળચર સહિત સ્થિર થઈ રહે, તેમ તે ઘોડાને જોતા આસન પર બેઠેલા રાજાના નેત્ર સ્થિર થઈ ગયા. રાગ રહિત મુનિ બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન થઈને જેમ સમાધિમાં રહે, તેવી રીતે 2 મુહૂર્ત સુધી તે રાજા આત્મામાં ધ્યાનથી આસક્ત હોય તેવી રીતે આસન પર બેસી રહ્યા. રાગ રહિત મુનિ બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન થઈને જેમ સમાધિમાં રહે, તેવી રીતે 2 મુહૂર્ત સુધી તે રાજા આત્મામાં ધ્યાનથી આસક્ત હોય તેવી રીતે આસન પર બેસી રહ્યા. તે સમયે પોતાના પ્રતાપથી બીજા બળવાનને જીતનાર આ રાજા કંઈક વિચાર કરે છે એમ ધારી સભાના કોઈ પણ માણસે તે રાજાને જાગ્રત કર્યા નહીં. છતાં ચંદ્રમાના સ્થિર કિરણવાળી રાત્રિઓ જેમ ચામર ઢોળનારી તે સ્ત્રીઓના ચામર છતાં ચંદ્રમાના સ્થિર કિરણવાળી રાત્રિઓ જેવી ચામર ઢોળનારી તે સ્ત્રીઓના ચામર માત્ર સ્થિર થઈ ગયા હતા. જેમ માટીના કરેલા કમળ કેસરાઓ સ્પંદરહિત હોય છે, તેમ ત્યાં વિસ્મયમાં મગ્ન થયેલા સર્વ સભાસદોની ચેષ્ટા બંધ પડી ગઈ હતી. જેવી રીતે વર્ષા ઋતુ વીત્યા પછી મેઘની ગર્જના શાંત થાય, તેવી રીતે સભાસ્થાનમાં માણસોનો કોલાહલ શાંત થઈ ગયો. દૈત્યની સાથેના સંગ્રામમાં જેમ દેવો ચિંતામાં ડૂબી ગયા હતા, તેમ સંદેહરૂપી સાગરમાં મગ્ન થયેલા રાજાના મંત્રીઓ ચિંતામાં ડૂબી ગયા. આમ આસન ઉપર બેઠેલા રાજાના નેત્ર સ્થિર થઈ ગયા હતા, ત્યારે વિસ્મયના ઉત્સાહ રહિત થયેલા અને ભય તથા મોહથી ખેદ પામેલા તે જનસમૂહની કાંતિ કરમાઈ ગયેલ કમળના વન જેવી જણાવા લાગી. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો નૃપ વ્યામોહ નામનો સર્ગ 104મો સમાપ્ત. સર્ગ 105મો લવણ રાજાનું મોહથી સ્વસ્થ થવું. આ 105મા સર્ગમાં મોહમાંથી સ્વસ્થ થયેલા રાજાને સભાસદોએ મોહનું કારણ પૂછ્યું, તેથી રાજાએ ઉત્તર આપવાનો આરંભ કર્યો એટલું કહેવાશે. વસિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, ત્યાર પછી વર્ષા ઋતુના જળથી મુક્ત થયેલ કમળ જાગ્રત થાય, તેવી રીતે રાજા 2 મુહૂર્ત પછી જાગ્રત થયા. જેમ ભૂકંપ થતી વખતે પર્વત સમગ્ર વન તથા શિખર સહિત કંપવા લાગે, તેમ આસન ઉપરથી આભરણ સહિત રાજાનો દેહ કંપવા લાગ્યો. ત્યાર પછી પાતાળના દિગ્ગજ ચલાયમાન થવાથી ક્ષોભ પામેલા કૈલાસ પર્વત પડી જવા માંડે, તેવી રીતે જાગ્રત થયેલો તે રાજા કંપ થયાથી આસન પરથી પડી જવા લાગ્યો.
તે સમયે પ્રલયથી ક્ષોભ પામેલા મેરુ પર્વતને પાસેના પર્વતો ધારણ કરી રાખે તેવી રીતે સભામાં તેની પાસે રહેલા માણસોએ રાજાને ભુજ વડે ધારણ કરી રાખ્યો. આમ ચિત્તમાં વ્યાકુલ થયેલો તે રાજાને આગળ રહેલા માણસોએ ઝાલી રાખ્યો. તેથી તેની શોભા સમુદ્ર તરંગથી વ્યાકુળ થયેલા ચંદ્રના જેવી થઈ રહી. કમળકોશમાં રહેલા ભ્રમરની જેમ રાજાએ ધીરેથી અસ્પષ્ટ અક્ષરથી કહ્યું કે આ કોનો પ્રદેશ છે તથા આ કોની સભા છે. ત્યારે જેમ ભ્રમરીથી ગુંજતી કમલીની રાહુથી મુક્ત થયેલા સૂર્યદેવતાને કહે તેમ તે સભાએ આદરપૂર્વક રાજાને આ પ્રમાણે કહ્યું કે હે દેવ, આ શું? એટલે દેવો જેમ પ્રલયના ઉલ્લાસથી ત્રાસ પામેલા માર્કંડેય ઋષિને પૂછે તેમ પાસે રહેલા મંત્રીઓ તે રાજાને નીચે પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યા કે હે દેવ, તમારી આવી સ્થિતિ જોઈને અમે અત્યંત આકુળ થયા છીએ. મન અભેદ્ય છે તે છતાં ભ્રમથી નિમિત્ત વિના પણ ભેદ પામે છે. અભેદ છે એવું ને, સુધાર્યું છે. મન અભેદ છે તે છતાં ભ્રમથી નિમિત્ત વિના પણ ભેદ પામે છે. રાગને લીધે પ્રથમ સર્વ રીતે રમણીય અભેદ્ય બરોબર. અભેદ્ય અભેદ્ય ભેદી ન શકાય તેવું. અભેદ્ય અહીંયા અભેદ ન આવે, અભેદ્ય આવે. અભેદ એટલે ભેદી ન શકાય તેવું. એટલે મન ચિદાકાશ રૂપ છે એટલે ભેદી ન શકાય તેવું છે. એને અધિષ્ઠાન રૂપે કીધું છે અભેદ્ય. પણ એ ભેદાયું એટલે એમાં સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠ્યા એમ એટલે ભેદાયું. પણ એ અધિષ્ઠાન રૂપે ચિદાકાશ રૂપે અભેદ્ય જ છે, નિરંજન નિરાકાર નિર્વિકાર. પણ એ ભ્રાંતિથી ભેદાયું. હે દેવ, તમારી આવી સ્થિતિ જોઈને અમે અત્યંત આકુળ થયા છીએ. મન અભેદ્ય છે તે છતાં ભ્રમથી નિમિત્ત વિના પણ ભેદ પામે છે. રાગને લીધે પ્રથમ સર્વ રીતે રમણીય તથા અંતે રસ રહિત એવા ભોગોમાં અન્ય માણસનું મન મોહ પામે તેવી રીતે તમારું મન કયા પદાર્થમાં મોહ પામ્યું છે? તમારું મન નિરંતર ઉદાર આચરણવાળી કથામાં વિવેકથી શીતળ થયું છે અને નિર્મળ છે, છતાં આ સમયે તે કેમ ભ્રમમાં ડૂબી ગયું છે? જે માણસનું મન તુચ્છ પદાર્થમાં લાગેલું છે અને વિષય સુખ મળવાથી જેનું મન આનંદ પામે છે અને ન મળવાથી ખેદ પામે છે, તેનું મન લોકવૃત્તિમાં મોહ પામે છે. તેથી તે મહત્વની ગણતરીમાં નથી ગણાતું. દેહના અભિમાન વડે અવિવેક દશામાં સંસારના જે વિષયમાંથી મનની વૃત્તિ ઉઠેલી હોય છે તે જ વિષયમાં મનોવૃત્તિ દોડ્યા કરે છે. તમારું મન તુચ્છ પદાર્થમાં લાગ્યું નથી તેમ તે ધીરજવાળું, જ્ઞાનવાળું તથા સદ્ગુરુનું ગ્રહણ કરનારું છે. આમ છતાં આ સમયે મોહિત થયું હોય એમ જણાય છે એ આશ્ચર્ય છે. જે માણસને વિવેકનો અભ્યાસ નથી અને જે દેશકાળને વશ થયો છે તેનું મન મંત્ર તથા ઔષધને વશ થાય છે, પણ ઉદાર આચરણવાળાનું મન ઔષધાદિને વશ થતું નથી. જેમ વાવંટોળ મેરુ પર્વતને ધૂણાવી મૂકે છે તેમ તમારા નિત્ય વિવેક સંપન્ન એવા ઉદાર મનને મોહ કેમ ધૂણાવી રહ્યો છે? ઉપર પ્રમાણે મંત્રીએ અનુકૂળ વચનોથી આશ્વાસન કર્યું. તેથી પૂર્ણિમા જેમ ચંદ્રમાને શોભાવે તેમ રાજાની કાંતિ તેના મુખને શોભાવવા લાગી. શિશિર ઋતુ ગયા પછી જેમ પ્રફુલ્લિત પુષ્પથી યુક્ત થયેલી વસંત ઋતુ શોભે તેમ નેત્રનો વિકાસ થવાથી સૌમ્ય મુખવાળો થયેલો તે રાજા શોભવા લાગ્યો. ત્યાર પછી આકાશમાં અસ્ત થતાં સુધી રાહુને નજરે જોનાર ચંદ્રમાની જેમ તે રાજા ઇન્દ્રજાળ કરનાર તે માણસને પોતાની પાસે જોઈ રહ્યો. તેને અત્યંત ગભરાટ થયો, આશ્ચર્ય થયું અને તે ખેદ પામ્યો. પછી તે રાજાને પૂર્વાપરની સંપૂર્ણ સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થઈ. હવે ક્ષુદ્ર સર્પનો વેશ ધારણ કરનાર તક્ષક નાગ જેમ હિંસા કરનાર નોળિયાને જોઈને બોલે તેમ ઇન્દ્રજાળ કરનાર તે માણસને જોઈને હાસ્ય કરતા રાજાએ આ પ્રમાણે કહ્યું કે અરે જાલ્મ અવિચારી,
આ માયારૂપી ઝાડના સમૂહથી તે શું કર્યું કે તેથી અસ્પંદથી પ્રસન્ન થયેલો સમુદ્ર એક ક્ષણમાં સ્પંદથી અપ્રસન્નપણાને પામ્યો. ઈશ્વરના પદાર્થમાં હજારો પ્રકારની આશ્ચર્યરૂપ શક્તિ રહેલી છે. તેથી મારું મન સમર્થ છતાં આશ્ચર્યથી મોહમાં ડૂબી ગયું. લોક પ્રસિદ્ધ સર્વ વ્યવહારના સિદ્ધાંતના રહસ્ય જાણનાર અમે ક્યાં, અને મનને મોહ આપનાર આ હમણાં અનુભવી તે આપત્તિ ક્યાં? મન મોટા જ્ઞાનના અભ્યાસવાળું હોય તો પણ તે તુચ્છ દેહમાં રહેનાર છે. તેથી વિદ્વાનને પણ કોઈ સમયે મન મોટા જ્ઞાનના અભ્યાસવાળું હોય તો પણ તે તુચ્છ દેહમાં રહેનારું છે. તેથી વિદ્વાનને પણ કોઈ સમયે ક્ષણવાર મોહ થઈ જાય છે. અરે સભાસદો, ઇન્દ્રજાળ કરનાર આ માણસે એક મુહૂર્તમાં મને જે બતાવ્યું છે તે આશ્ચર્યકારક આખ્યાન હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. નીચે ટાંચ છે. પૂર્વે ઇન્દ્રે કરેલી, પછી નીચે ટાંચ છે. પૂર્વે ઇન્દ્રદેવતા સહાય રહિત હતા. તે સમયે બલિ રાજાએ ઇન્દ્રનો પરાભવ કરવાનો વિચાર કર્યો. ત્યારે ઇન્દ્રદેવતાએ માયાથી નવું સૈન્ય ઉત્પન્ન કરી બલિ રાજાને માયાના બંધનથી મોહ પમાડ્યા. તે વખતે બલિ રાજાએ બંધનમાંથી છૂટવા સારું બ્રહ્માની પ્રાર્થના કરી. તેથી બ્રહ્મા ઇન્દ્રે કરેલી સૃષ્ટિનો નાશ કરવામાં પ્રવર્ત્યા, પણ તેમનાથી નાશ ન થયો. અને બ્રહ્માએ કેટલુંક માયા કૌતુક જોયું હતું એવી પુરાણાંતરમાં કથા છે. પૂર્વે ઇન્દ્રે કરેલી માયાની સૃષ્ટિનો નાશ ન થવાથી બ્રહ્માએ જેવી રીતે મુહૂર્ત માત્ર માયાનું કૌતુક જોયું હતું તેવી રીતે આ સમયે મેં પણ ઘણા પ્રકારની ચલાયમાન કાર્યદશા જોઈ છે. એટલું કહીને સભાસદો વૃત્તાંત સાંભળવાને ઉત્સાહવાળા હતા. તેથી રાજાએ નીચે પ્રમાણે આશ્ચર્યકારક વૃત્તાંતનું વર્ણન કરવાનો આરંભ કર્યો. રાજા બોલ્યો, આ સમયે અનેક પ્રકારના પદાર્થથી વ્યાપ્ત હ્રદ, નદ, શહેર અને પર્વતથી આકુળ અને કુલ પર્વત તથા સમુદ્રથી યુક્ત એવી આ પૃથ્વીમાં આ મારો દેશ વૈભવથી યુક્ત છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો રાજાઓ બોધ નામનો સર્ગ 105મો સમાપ્ત. સર્ગ 106મો. આ 106મા સર્ગમાં ઘોડા પર બેસી રાજા વનમાં ગયો. ત્યાં ચંડાળ કન્યા સાથે ઠરાવ કરી તેને ઘેર જઈ ચંડાળ કન્યા સાથે રાજાએ વિવાહ કર્યો એટલી કથા કહેવાશે. રાજાએ ઇન્દ્રજાળથી જોયેલું વૃત્તાંત, ચંડાળ કન્યાની સાથે વિવાહ. રાજા બોલ્યો, હે સભાજનો, અનેક પ્રકારના વન તથા નદીથી યુક્ત આ દેશ જાણે આ પૃથ્વીમંડળનો નાનો ભાઈ છે. હું આ દેશનો રાજા છું અને મારું આચરણ નગરમાં માણસોને રુચિકર છે. ઇન્દ્રદેવતા જેમ સ્વર્ગમાં બેસે છે તેમ આ સભાના મધ્ય ભાગમાં હું બેઠો છું. તેટલી વારમાં ઇન્દ્રજાળ કરનાર આ માણસ જેમ રસાતળમાંથી માયાવી મોય દાનવ આવે તેવી રીતે અહીં આવી પહોંચ્યો. કલ્પના અંતના પવનથી યુક્ત એવા વાદળા જેમ ઇન્દ્રધનુષને ફેરવે તેમ તેણે મારી પાસે મોરપીંછની તેજસ્વી મૂઠ ફેરવી. મોરપીંછની એ ચપળ મૂઠ જોયા પછી હું આ ઘોડાની પાસે આવ્યો અને ભમેલા મનથી કોઈની સહાય વિના આ ઘોડા ઉપર બેઠો. ત્યાર પછી પ્રલયના ઉત્પાતથી ચલાયમાન થયેલા પર્વત ઉપર બેસીને મેઘ જેમ પ્રયાણ કરે તેવી રીતે આ ઘોડા ઉપર બેસીને મેં પ્રયાણ કર્યું. પછી વૃદ્ધિ પામેલા પ્રલયના સમુદ્રના કલ્લોલ જેમ ધાન્યયુક્ત પૃથ્વીમાં પ્રવર્તે તેમ અતિવેગથી મેં મૃગયા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરી. મુગ્ધ માણસને ભોગના અભ્યાસથી જડ થયેલું મન જેમ સંસારમાં દૂર લઈ જાય છે તેવી રીતે પવનના જેવા વેગવાળો તે ઘોડો મને ઘણે દૂર લઈ ગયો. તેવામાં મારી નજરે એક વન જોવામાં આવ્યું. તે વન નિષ્કિંચન માણસના મન જેવું શૂન્ય હતું. સ્ત્રીઓના ચિત્ત જેવું વિષમ હતું. પ્રલયાગ્નિથી બળી ગયેલા બ્રહ્માંડના જેવું ભયંકર હતું. અને તે પક્ષી વિનાનું, દુઃસહ શીતવાળું અને વૃક્ષ તથા જળ વિનાનું હતું. હું આ વનની પાસે આવ્યો તે સમયે ઘોડો થાકી ગયો હતો
વળી તે વન જાણે વિસ્તાર પામેલું બીજું આકાશ હોય અને પૃથ્વીમાંના 7 સમુદ્રમાંથી જુદો જાણે 8મો સમુદ્ર હોય, તેમજ જંબુદ્વીપમાંના 4 સાગરથી જુદો જાણે 5મો સાગર હોય તેવું જોવામાં આવતું હતું. આ અરણ્ય તત્વવેત્તાના ચિત્ત જેવું અપરિચ્છેદ્ય હતું અને મૂર્ખ માણસના ક્રોધ જેવું વિષમ હતું. માણસનો મેળાપ તો તેમાં જોવામાં જ આવતો નહોતો અને તેમાં ઘાસ તથા પાંદડા ઉત્પન્ન જ થયા નહોતા. અન્ન, ફળ તથા બાંધવ વિનાની દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થવાથી જેમ સ્ત્રીના ચિત્તમાં ખેદ થાય, તેમ એ અરણ્યમાં પડવાથી મારા મનમાં ખેદ થયો. તેમાં પ્રકાશ પામતી મૃગજળની નદીથી દિશાના મુખ પૂરાઈ રહેલા છે એવા તે વનમાં હું સૂર્યાસ્ત થતાં સુધી ફર્યા કર્યો. ત્યાર પછી વિવેકી માણસ સંસારનો ત્યાગ કરે તેવી રીતે અતિ કષ્ટથી તે વનનું ઉલ્લંઘન કરી હું આગળ ચાલ્યો. તેવામાં આકાશમાર્ગમાં ભ્રમણ કરીને જેવી રીતે સૂર્ય દેવતા અસ્તાચળની પાસે આવે તેવી રીતે હું એક જંગલની પાસે આવ્યો. તે જંગલમાં વટેમાર્ગુના જાણે બાંધવ હોય તેવી રીતે જાંબુ અને કદંબના વૃક્ષો ઉપર પક્ષીઓના મનોહર શબ્દો સંભળાતા હતા. અધર્મથી મેળવેલા ધન વડે કપટી માણસના મનમાં કોઈ સમયે આનંદ વૃત્તિ થઈ આવે છે, તેવી રીતે તે વનમાં કોઈ સ્થળે ક્યાંક લીલાખડની પંક્તિ જોવામાં આવતી હતી. અત્યંત દુઃખદાયી મરણની અપેક્ષાથી વ્યાધિ સુખરૂપ લાગે છે, તેવી રીતે પ્રથમ જોયેલા અરણ્યથી આ અરણ્ય કંઈક સુખરૂપ લાગે એવું હતું. પ્રલયના જળમાં ફરતા ફરતા માર્કંડેય ઋષિ વડના ઝાડ પાસે આવ્યા હતા, તેવી રીતે આ વનમાં ફરતા ફરતા હું એક લીંબુના ઝાડ પાસે આવ્યો. તાપથી તપી ગયેલા પર્વત જેમ શ્યામ મેઘમાળાનું અવલંબન કરે તેમ મેં તે ઝાડની એકલતાનું અવલંબન કર્યું. જેમ ગંગાનો આશ્રય કરવાથી માણસના દુષ્કર્મ ચાલ્યા જાય છે, તેમ તે સમયે તે ઘોડો મારી પાસેથી ચાલ્યો ગયો. અસ્તાચળની પાસે ઉગેલા કલ્પવૃક્ષની નીચે સૂર્ય દેવતા વિશ્રાંતિ લે છે, તેવી રીતે માર્ગમાં ઘણો લાંબો વખત ચાલવાથી ખેદ પામીને મેં તે ઝાડની નીચે વિશ્રાંતિ લીધી. તેટલી વારમાં સૂર્ય દેવતાએ પણ વિશ્રાંતિ લેવા સારું સઘળા સંસાર વ્યવહારનો ભાર ઉતારીને અસ્તાચળનો આશ્રય કર્યો. ત્યાં ધીરે ધીરે પૃથ્વીનો સમસ્ત મધ્યભાગ રાત્રિમાં લીન થઈ ગયો અને જંગલમાં રાત્રિનો વ્યવહાર પ્રવર્તવા લાગ્યો. આથી પક્ષી જેમ પોતાની પાંખમાં ચાંચ રાખીને માળામાં લીન થઈને બેસે, તેમ તે વૃક્ષની નીચે એક મનોહર પોલાણમાં હું પણ લીન થઈને બેઠો. ઝેર ચડવાથી જે માણસનો વિવેક નાશ પામ્યો હોય, જે માણસ મૃત્યુને વશ થયો હોય, જેની સ્મૃતિ ભ્રષ્ટ થઈ હોય, જે દીન હોય અને જે અંધારા કૂવામાં ડૂબેલો હોય, તેને એક રાત્રિ કલ્પ સમાન જાય છે. વળી માર્કંડેય ઋષિને કલ્પાંતના જળમાં ફરતા એક રાત્રિ કલ્પ સમાન થઈ પડી હતી, તેવી જ રીતે હું પણ મોહમાં મગ્ન થયો હતો, તેથી એક રાત્રિ મને કલ્પ સમાન થઈ પડી હતી. તે આખો દિવસ મેં સ્નાન ન કર્યું, દેવાર્ચન ન કર્યું અને ભોજન પણ ન કર્યું. કેવળ આપત્તિમાં જ તે રાત્રિ નીકળી ગઈ. મને રાત્રિમાં નિદ્રા આવતી નહોતી, ધીરજ રહેતી નહોતી અને વૃક્ષના પલ્લવોની સાથે મને પણ કંપ થતો હતો. એવી રીતે તે લાંબી રાત્રિ વીતી ગઈ. પછી પ્રભાત થવાથી તારાઓ, ચંદ્રમા તથા કમળની સાથે તિમિર લેખા અંધકાર પણ મારી પેઠે મ્લાન થવા લાગ્યા. ત્યાં અરણ્યમાં ભૂતની ક્રીડા શાંત થવા લાગી. ત્યારે દુસ્સહ ટાઢની પીડાથી ખડખડતા દાંતની પંક્તિના શબ્દ વડે મને મહાદુઃખમાં પડેલો જોઈ હસતી હોય અને મધુપાનથી જાણે રાતી હોય તેમ સૂર્યોદયના પ્રારંભથી રાતી થયેલી પૂર્વ દિશા મારા જોવામાં આવી. થોડું નીચો મારી મોઢા આગળ, થોડું નીચે મોઢા આગળ. ત્યાર પછી એક ક્ષણમાં અજ્ઞાનીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તથા દરિદ્રીને કાંચન મળે, તેવી રીતે આકાશમાં ઉદયાચળ રૂપી હાથી ઉપર આરોહણ કરવાને તત્પર થયેલા સૂર્ય દેવતાના મેં દર્શન કર્યા. એટલે સંધ્યા સમયે નૃત્ય કરવાને આસક્ત થયેલા મહાદેવજી
જેમ હસ્તી ચર્મને ખંખેરે તેવી રીતે મેં ત્યાં ઊભા થઈ મારું પાથરવાનું વસ્ત્ર ખંખેર્યું. પછી બળી ગયેલા ભૂત સમૂહવાળી જગતરૂપી ઝૂંપડીમાં જેમ કાળ રુદ્ર વિહાર કરવા માંડે તેમ તે વિસ્તારવાળી પૃથ્વીમાં મેં વિહાર કરવા માંડ્યું. મૂર્ખ માણસના શરીરમાં ગુણનો જરા પણ અંશ ન દેખાય તેવી રીતે તે અરણ્યમાં કોઈ પણ પ્રાણી નજરે આવતું નહોતું. ત્યાં તો માત્ર નિઃશંકપણે ફરતા પક્ષીઓના ચંચળ ચિત્કાર શબ્દો જ સાંભળવામાં આવતા હતા. પછી દીનનાથ સૂર્ય આકાશમાં 8મે ભાગે ચડ્યા ત્યારે લતાઓ ઝાકળના જળથી નાહી રહી હતી. પછી ઝાકળ સુકાવા લાગ્યું હતું. તેવામાં હાથમાં અમૃતનો કુંભ ધારણ કરનાર સ્ત્રી વેશધારી વિષ્ણુ ઉપર જેમ દાનવની દ્રષ્ટિ પડી હતી તેમ વનમાં ફરતા રાંધેલા ભાતનું પાત્ર ધારણ કરનાર એક કન્યા ઉપર મારી દ્રષ્ટિ પડી. ચમકતા તારારૂપી નેત્રવાળી શ્યામ અને શ્યામ વસ્ત્રવાળી રાત્રિ પાસે ચંદ્રમા આવે તેવી રીતે ચપળ કીકીઓવાળા નેત્રવાળી શ્યામ અને શ્યામ વસ્ત્રવાળી તે કન્યાની પાસે હું ગયો અને તેને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો કે હે શ્યામ બાળા, હું મોટી આપત્તિમાં છું, માટે તું તારી પાસેનો ભાત મને તરત આપ, કારણ કે દીન માણસના દુઃખનું હરણ કરવાથી સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. હે બાળા, જેમ જીર્ણ વૃક્ષના કોટરમાં રહેલી કાળી સાપણને પ્રસવ થયા પછી પેટમાં ભૂખ વધે છે તેમ આ સમયે મારા પેટમાં પણ ભૂખ વધી છે. આવી રીતે મેં તે કન્યાને પ્રાર્થના કરી તો પણ લક્ષ્મીજી જેમ દુષ્ટ આચરણવાળા માણસને પ્રયત્નથી પ્રાર્થના કર્યા છતાં પણ ધન આપતા નથી તેમ તેણે પણ મને કાંઈ આપ્યું નહીં. આમ છતાં હું તેની છાયાની પેઠે એક વનમાંથી બીજા વનમાં ઉતાવળથી તેની પાછળ ચાલ્યો ત્યારે તેણે મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું કે હે હાર કેયુરીન કૌંસમાં હાર તથા મુકુટ પહેરનાર રાજન, પુરુષ, અશ્વ તથા હાથીનું ભક્ષણ કરનાર રાક્ષસીના જેવી ક્રૂર હું ચાંડાળ કન્યા છું, માટે મારું અન્ન પુરુષ, અશ્વ તથા હાથીનું ભક્ષણ કરનાર રાક્ષસીના જેવી હું ક્રૂર ચાંડાળ કન્યા છું. હે રાજન, જેની અભિલાષા પૂરી થઈ નથી એવા ગામડાના માણસો પાસે સુંદર સૌજન્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેવી રીતે માત્ર યાચના કરવાથી તમને મારી પાસેથી ભોજનની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. એ પ્રમાણે કહીને તે ચાલવા લાગી. તે પગલે પગલે ખેલ કરતી હતી, લતા કુંજમાં સંતાતી હતી અને કટાક્ષ આદિ લીલાઓથી પોતાનો અભિપ્રાય સૂચવતી હતી. તે બોલી, તમે જો મારા પતિ થાઓ તો આ ભોજન હું તમને આપું, કારણ કે પામર મનુષ્ય સામાન્ય સ્નેહ વિના અર્થથી ઉપકાર કરતો નથી. સ્મશાનમાં જેવી રીતે ભૂત ફરે છે તેવી રીતે ચંડાળ જાતિનો મારો પિતા આ વનમાં ભૂખ્યો ને ભૂખ્યો પોતાના બળદથી ખેતી કરે છે, તેને માટે હું આ અન્ન લઈ જાઉં છું. પણ જો તમે મારા પતિ થાઓ તો આ અન્ન હું તમને આપું, કારણ કે પોતાના વલ્લભ પતિનું પ્રાણથી પણ પૂજન કરવું જોઈએ. આવા તેના વચન સાંભળી મેં તેને જવાબ દીધો કે હે સુવ્રતે, હું તારો પતિ થઈશ. કયો માણસ આપત્તિમાં વર્ણ, ધર્મ તથા કુળના ક્રમનો વિચાર કરે છે? આવા મારા વચન સાંભળીને પૂર્વે જેમ સ્ત્રી વેશધારી વિષ્ણુ ભગવાને અમૃતના કુંભમાંથી અર્ધ અમૃત ઇન્દ્રને આપ્યું હતું તેમ તે કન્યાએ પોતાના ભાતમાંથી અર્ધો ભાત મને આપ્યો. તે ભાતનું ભોજન કરીને અને જંબુફળના રસનું પાન કરીને મેં મોહયુક્ત ચિત્તથી તે સ્થળે વિશ્રાંતિ લીધી. પછી વર્ષા ઋતુની શ્યામ મેઘમાલા સૂર્યને ઢાંકી દે તેમ તે શ્યામ વર્ણની કન્યાએ મને ઢાંકી દીધો. જાણે હું બહાર રહેલો પ્રાણ હોઉં તેમ તે મને હાથ પકડીને પોતાના પિતાની પાસે ગઈ. ત્યાર પછી જેમ યાતના નરક પાસે જાય તેવી રીતે તે દુષ્ટ આકૃતિ તથા દુષ્ટ આરંભવાળા તેમજ પુષ્ટ શરીરવાળા અને ભય આપનારા પોતાના પિતાની પાસે ગઈ. પછી ભ્રમરમાં આસક્ત થયેલી ભ્રમરી જેમ પોતાના શબ્દથી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે તેમ મારામાં આસક્ત થયેલી તે કન્યાએ
તે ચંડાળને મારા સંબંધી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો અને કહ્યું કે હે તાત, તમને રૂચે તો આ માણસ મારો પતિ થાય. એટલે તેણે કહ્યું કે સારું. પછી સૂર્યાસ્ત સમયે જેમ યમરાજા પોતાના અનુચરને રજા આપે તેમ તેણે પોતાના બળદને ઝાકળથી કપિલવર્ણની તથા ધૂળવાળી દિશામાં છોડી મૂક્યા અને તે ચંડાળના વનમાંથી અમે આગળ ચાલ્યા. ભૂત એક સ્મશાનમાંથી બીજા સ્મશાનમાં જાય તેવી રીતે એક ક્ષણમાં સંધ્યા સમયે તે લાંબા વનમાંથી અમે તે ચંડાળના ઘર પાસે આવ્યા. તે ચંડાળના ઘરમાં વાંદરા, કૂકડા તથા કાગડા વગેરે કાપી કાપીને વિભાગવાર રાખેલા હતા. ત્યાં લોહીથી છંટાઈ ગયેલા પૃથ્વીના ભાગમાં માખીઓ બંડોળતી હતી. ત્યાં સૂકવવા માટે પાથરી રાખેલા લીલા આંતરડા ઉપર પક્ષીઓ પડતા હતા અને ઘરના બગીચામાં ઉગેલા લીંબુના ઝાડ ઉપર પક્ષીઓના શબ્દ થતા હતા. સુકાઈ ગયેલા ચરબીના પિંડોથી ભરાયેલી ઘરની બહારની છાજલી ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓ ત્યાં શોભતા હતા અને પાથરી રાખેલા રુધિરવાળા ચામડામાંથી ત્યાં લોહી ટપકતું હતું. બાળકના હાથમાં રહેલા માંસના પિંડા ઉપર માખીઓનો ગણગણાટ થતો હતો અને વૃદ્ધ તથા શ્રેષ્ઠ ચંડાળ બૂમો પાડતા બાળકને ઠપકો આપતો હતો. આ પ્રમાણે પાથરેલા શીરા તથા આંતરડાથી ભયંકર એવા તે ચંડાળના ઘરમાં મેં પ્રવેશ કર્યો. માનો યમરાજાના અનુચરોનો ભૂત સમૂહ જેમાં મરણ પામેલા છે એવા જગતમાં પેઠા પછી તે નવા સસરાના ઘરમાં કદલી દળની પીઠ ઉપર અત્યંત આદરથી પાથરી આપેલા આસન ઉપર મેં સ્થિતિ કરી. મારી સાસુ આંખે કાણી હતી. તેણે આ મારો જમાઈ છે એમ કહી મારો સત્કાર કર્યો. ત્યાર પછી વિશ્રાંતિ લીધા પછી કાળિયા મૃગચર્મનું આસન કરી માણસ દુષ્કૃત ભોગવે તેવી રીતે ચંડાલને યોગ્ય ભોજનનો મેં આહાર કર્યો. ત્યાર પછી અનંત દુઃખના બીજરૂપ અને મનોહર ન લાગે તેવા તેમના સ્નેહના સુંદર વચનો સાંભળ્યા. ત્યાર પછી કેટલેક દિવસે આકાશ તથા નક્ષત્ર વાદળા રહિત હતા ત્યારે ચાંડાળના ઉત્સવને ઉચિત એવો મધ્ય તથા માંસનો સમારંભ કર્યો અને તેમને ઉચિત એવા વસ્ત્ર અને વૈભવ સહિત તે ચંડાળે ભય આપનારી પોતાની કન્યાનો મારી સાથે વિવાહ કર્યો. માનો કાળા પાપે નરકની ભયજનક યાતના આપી. આ વિવાહના ઉત્સવમાં બ્રહ્મ હત્યા વગેરે દુષ્કૃત્યના સમૂહ પોતે શબ્દ કરતા હોય તેવી રીતે મહામદિરાના આસવથી મત્ત થયેલા ચંડાળો મનોહર સંગ્રામના શબ્દનો પણ તિરસ્કાર કરે તેવી રીતે વિલાસથી મોટા ભયજનક શબ્દો કરતા હતા. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો ચાંડાલી વિવાહ નામનો સર્ગ 106મો સમાપ્ત. સર્ગ 107મો. ચંડાળ દશામાં રાજાએ ભોગવેલા દુઃખોનું વર્ણન. આ 107મા સર્ગમાં લવણ રાજા ચંડાળને ઘેર 60 વર્ષ સુધી રહ્યો અને તેટલો લાંબો વખત ચંડાળને ઉચિત કૃત્યથી પોતાનું જીવન ગયું એ વાત સભા સમક્ષ કહેશે. રાજા બોલ્યા, હે સભાજનો, હું તમારી પાસે વધારે શું કહું, પણ તે દિવસથી ચંડાળ કન્યાની સાથે વિવાહ થયો ત્યારથી ઉત્સવ સહિત વિવાહને લીધે મારું ચિત્ત તેમાં વશ થયું અને હું પણ એક મોટો ચંડાળ બન્યો. ઉત્સવની 7 રાત્રિ ગયા પછી તથા ક્રમે કરી 8 માસ નીકળી ગયા પછી તે ચંડાળ કન્યાને ઋતુ પ્રાપ્તિ થઈ અને ત્યાર પછી તેને ગર્ભ રહ્યો. ત્યાર પછી જેમ વિપત્તિ દુઃખરૂપ ક્રિયાને જન્મ ઉત્પન્ન કરે તેમ તેણે એક દુઃખદાયી કન્યાને જન્મ આપ્યો અને તે કન્યા જેમ મૂર્ખ માણસની ચિંતા દિવસે દિવસે વધે તેમ વધવા લાગી. 3 વર્ષ ગયા પછી તેણે એક અસુંદર પુત્રને જન્મ આપ્યો. માનો દુર્બુદ્ધિને આશાનો પાશ વધારનાર અનર્થ નામનો પુત્ર થયો. ત્યાર પછી એક પુત્રી આવી અને ત્યાર પછી પણ એક પુત્ર થયો. આવી રીતે તે વનમાં ચંડાળ રૂપે હું મોટો કુટુંબી થયો. બ્રહ્મ હત્યા કરનાર માણસ નરકમાં ચિંતા નામની સ્ત્રીની સાથે ઘણી જાતની યાતના ભોગવે છે તેવી રીતે તે વનમાં મેં તે ચંડાળ કન્યા સાથે ઘણા વર્ષ સુધી અનેક પ્રકારના દુઃખ ભોગવ્યા. જેમ વૃદ્ધ કાચબો પાણીના ખાબોચિયામાં લોટ્યા કરે છે
તેમ ટાઢ, તડકો તથા પવનના ક્લેશથી પરવશપણે મેં તે વનમાં ફરવા માંડ્યું. સ્ત્રીની ચિંતાથી મારી બુદ્ધિ હરાઈ ગઈ હતી, તેથી મને શરીરમાં દાહ થતો હતો. આથી બધી દિશાઓ જાણે બળતી હોય તેવી રીતે મને કષ્ટરૂપ જોવામાં આવી. મેં ઝાડની છાલના જૂના લુગડા પહેરી, ઘાસની ઈંઢોણી બનાવી, માથે સાક્ષાત દુષ્કૃત સમો લાકડાનો ભારો ઉપાડ્યો. જૂથી ખદબદતી, જીર્ણ થઈ ગયેલી, તૂટી ગયેલી અને દુર્ગંધ મારતી એક ચીંદરડીની લંગોટી મારીને મેં ધવલિકાના ઝાડ નીચે આશરો લઈને કંઈ વર્ષો કાઢી નાખ્યા. હેમંત ઋતુમાં દેડકો વનમાં ભમે તેમ હું કુટુંબનું પોષણ કરવા સારું વનમાં ફરતો અને ટાઢને લીધે વનની ગુફામાં લીન થઈને બેસી રહેતો. આવી રીતે અનેક પ્રકારના ક્લેશરૂપી કલ્લોલથી અને તાપના વિસ્તારને લીધે જાણે ઝરતા હોય તેમ મને નેત્રમાંથી આંસુને બહાને લોહીના ટીપાં પડવા માંડ્યા. ભયંકર વનમાં પર્વતની તળેટીમાં કરેલી ઝૂંપડીમાં મેઘને લીધે ભયંકર એવી રાત્રિઓ વરાહના માંસનું ભોજન કરીને મેં વિતાવી. એવી રીતે સર્વ બીજની ઉત્પત્તિના હેતુરૂપ વર્ષાકાળ વીતી ગયા પછી બંધુઓનો સ્નેહ ન રહ્યો. નિરંતર ક્લેશ થવા લાગ્યો. સર્વત્ર શંકા થવા માંડી. એટલે ચિત્તના કૃપણપણાથી મેં કુટુંબ સહિત બીજા ચંડાળને ઘેર સ્થિતિ કરી. રાહુના દાંતથી ચંદ્રમાં જેમ જર્જરિત થઈ જાય તેમ ચંડાળીના ક્લેશથી ઉદ્વેગ પામેલા પ્રચંડ ચંડાળના તિરસ્કારોને લીધે મારું મુખ જર્જરિત થઈ ગયું. નરકમાં રહેનાર માણસોએ લાવીને વેચેલા આંતરડા હોઠથી ચાવે તેવી રીતે દીપડાએ પીસી નાખેલી માંસની પેશીનું મેં હોઠથી ચરવણ કર્યું. હિમાલયની ગુફામાં હેમંત ઋતુનું હિમ તથા શિશિર ઋતુમાં ઝાકળના જળબિંદુના સમૂહ વસ્ત્ર વિનાના શરીર ઉપર જાણે મૃત્યુએ મૂકેલા બાણ હોય તેવી રીતે મેં સહન કર્યા. હું ઘરડો હતો છતાં પુણ્યના મૂળની પેઠે માર્ગમાં ક્ષીણ થઈ ગયેલા ઝાડના મૂળ મેં ઘણીવાર ખોદી નાખ્યા. ચંડાળપણાને લીધે કોઈ માણસ મારો સ્પર્શ કરતું નહોતું. મારી સ્ત્રી ખરાબ હતી. ચંડાળની પેઠે લોકો પાસે હું કાલાવાલા કરતો હતો તથા સંપાદન કરેલા તેજની ક્ષતિ થવા માટે અરણ્યમાં શરાવલા માટીના પાત્રમાં રાંધેલા પદાર્થનું હું આદરથી ભોજન કરતો હતો. જાણે મારું પોતાનું માંસ હોય તેમ હું બીજાઓ પાસેથી હરણ અને ઘેટાના માંસ વેચાતા રાખતો. એ પ્રાણીઓના શરીરમાંથી હું એ માંસ કાપી કાપીને ઉતારી લેતો અને તેમને લોઢાના પાત્રમાં પકાવતો. પછી જાણે હજારો જન્મોથી ઊભા થયેલા પાપ જેવા એ માંસને હું વધારે લાભ મેળવવા સારું વિંધ્ય પર્વતની ચાંડાલ ભૂમિમાં વેચતો. અપવિત્ર મળમૂત્રથી ભરેલું તથા વેચતા બાકી રહેલું માંસ હું તે ચંડાળની ભૂમિમાં સૂકવવા માટે પાથરી રાખતો હતો. રવરવ નરકમાં પડેલા માણસની પેઠે મારી અતિ દુર્દશા થયેલી હતી. વિંધ્ય પર્વતની ગાઢ ઝાડી મારું પોષણ કરનારી હતી અને સંધ્યાકાળ એ કંદમૂળ તથા માંસ ભેગું કરવામાં વિઘ્નરૂપ છે તો પણ હું તેનો દ્વેષી હતો. કૌંસમાં સંધ્યા સમયે માંસ તથા કંદમૂળ ભેગું કરવાનો નિષેધ છતાં હું સંધ્યા સમયે પણ તે ભેગું કરતો હતો. આવી જાતની સ્થિતિમાં મારી દ્રષ્ટિએ કોદાળી એ મારો સાચો સ્નેહી મિત્ર હતો. હું લાકડીઓ મારીને કૂતરા વગેરેને હાંકતો હતો અને દૈવેચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલા સ્ત્રી પુત્રાદિકને કોદરા વગેરે ગામઠી અન્નોથી પોષતો હતો. પવનથી યુક્ત વરસાદના ઝાપટાથી થતા સુકાયેલા પાંદડાના ખડખડાટવાળા ઝાડ નીચે મેં વગડાના વાંદરાની સાથે રાત્રિઓ વિતાવી. તે સમયે ટાઢથી મારા દાંત પણ કડકડતા હતા અને મને સોયની અણી જેવા રૂંવાટા ઊભા થતા હતા. ભૂખને લીધે મારું પેટ ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તેથી હું માંસના ટુકડા માટે વર્ષા ઋતુમાં પડતા મેઘના બિંદુનું મોતીના કણની પેઠે ગ્રહણ કરતો હતો. વનમાં ટાઢથી દાંત કડકડતા હતા, આંખ મીચાઈ જતી હતી અને સ્ત્રીની સાથે સવારે કજ્યો થતો હતો. કાળા મેસના જેવા મેલા શરીર વડે હું ભૂતના બંધુના જેવું આચરણ કરતો હતો અને હાથમાં બડીશ માછલા પકડવાનો કાંટો લઈને હું નદી કાંઠે ફરતો હતો.
કલ્પાંત સમયે જગતનો નાશ કરવા માટે પાશને ધારણ કરનાર યમરાજાની પેઠે મેં ઘણા દિવસ ઉપવાસ કરીને તરતમાં મારી નાખેલા મૃગના વક્ષસ્થળનું ભક્ષણ કર્યું. સ્મશાનમાં મારો વાસ હતો. રુધિરના પ્રેમમાં હું મત્ત હતો અને સ્મશાનનું બલિદાન તેમજ માંસ વગેરે અપવિત્ર પદાર્થ ખાવામાં મને પ્રીતિ હતી. આથી માતાના સ્તનના દૂધ જેવું કંઈક ઉષ્ણ અને તત્કાળ પ્રાપ્ત થયેલા રુધિરનું મેં પાન કર્યું. વૈતાલો જેમ ચંડિકાના ભયથી નાસી જાય તેવી રીતે તે મારા ભયથી નાસી જતા હતા. સ્ત્રી પુત્રમાં થતી આશા જેમ બંધનમાં વધારો કરે છે તેમ મૃગ તથા પક્ષીઓના બંધન માટે હું વનમાં જાળ પાથરતો હતો. માયામય સૂત્રજાળથી મેં દિશાઓના પક્ષીને જર્જર કરી નાખ્યા હતા. આ મારી આવરદા દુરાચરણમાં ગઈ અને આવી જાતના દુષ્ટ કર્મોમાં પણ મેં મારા મનને અવકાશ આપ્યો. વર્ષા ઋતુની નદીની જેમ મારી આશા વૃદ્ધિ પામવા લાગી અને કરબ સર્વનું ભક્ષણ કરનાર એક જાતના જનાવર ના ભયથી સર્પ દૂર નાસી જાય તેવી રીતે મારી બુદ્ધિ ચારે બાજુ દોડવા લાગી. સર્પ પોતાની કાંચળીનો ત્યાગ કરે તેવી રીતે મેં દેહમાંથી દયાનો ત્યાગ કર્યો. ઉનાળાના અંતે આકાશ કાળા મેઘનો અંગીકાર કરે તેવી રીતે સુખથી ક્રોધરૂપી બાણનો વરસાદ કરનાર તથા દુષ્ટ શબ્દથી નાદ કરનાર ક્રૂરતારૂપી મેઘનો મેં અંગીકાર કર્યો. મારી પાસે નિરંતર વિકાસ પામનારી તથા નષ્ટ ન થનારી દુર્ગંધીનો લોકોએ ત્યાગ કર્યો. ખાબોચિયા જેવી રીતે દુષ્ટ મંજરીનો અંગીકાર કરે છે તેવી રીતે મેં આપત્તિનો અંગીકાર કર્યો હતો. અમુક કાળે અમુક પદાર્થ ભોગવવો એવી નિયતિરૂપ નરકની પૃથ્વીમાં વૃષ્ટિથી ધાન્ય વધે છે તેવી રીતે મોહરૂપી વૃષ્ટિથી વૃદ્ધિ પામનારી દુષ્કર્મના બીજની મુઠ્ઠીઓ મેં વાવી દીધી હતી. ભૂત પ્રાણી માત્રમાં નિર્દયપણાથી યમરાજ ફરે છે તેવી રીતે હું હાથમાં જાળ લઈ વિંધ્ય પર્વતની ગુફામાં નિર્દયપણે મૃગના સમૂહમાં ફરતો હતો. શેષનાગ ઉપર જેમ ભગવાને શયન કર્યું હતું તેમ વિવેકનો ત્યાગ કરી હું ચમરીના કંઠ ઉપર મસ્તકને વિશ્રાંતિ આપી શયન કરતો હતો. મારા વસ્ત્રો અને ચરણો ચંચળ હતા. હું રાડો પાડતો હતો તથા મારું શરીર ભૂખરું હતું. આથી તે શરીર જાણે ઝાકળથી ઢંકાયેલી વિંધ્યાચળની કોઈ જળમય ગુફા હોય તેવું જણાતું હતું. વરાહ જેવી રીતે પૃથ્વીને ધારણ કરે તેવી રીતે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ઘણી જૂવાળી કંથા મેં મારી કાંધ ઉપર ધારણ કરી હતી. વનમાં ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિથી પ્રાણીનો દાહ થાય તેવી રીતે હું કલ્પના અગ્નિથી જગતનો નાશ કરનાર કાળની ગતિને અનુસરી રહ્યો હતો. વિષયી પુરુષને જેમ ક્ષય વગેરે રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા દુરાગ્રહી માણસને જેમ વેર તથા કલહરૂપી અનર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ તે ચંડાળ અવસ્થામાં મારી સ્ત્રીએ સુખ દુઃખ રૂપી સંતતિની ઉત્પત્તિ કરી. આવી રીતે જોકે હું રાજા મારા પિતાનો એકનો એક પુત્ર હતો તો પણ 60 વર્ષ ચંડાળ દશામાં મેં કાઢ્યા. હે સભાસદો, આવી રીતે કાળાંતર દુષ્ટ વાસનારૂપી બંધનની મને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તે ચંડાળ દશામાં કોઈ સમયે હું બૂમો પાડતો હતો, વિપત્તિના સમયમાં રુદન કરતો હતો, ક્ષુદ્ર અન્ન ખાતો હતો અને એ હત્યારા ચંડાળ વાસમાં રહેતો હતો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો આપદ વર્ણન નામનો સર્ગ 107મો સમાપ્ત. સર્ગ 108મો દુષ્કાળથી થયેલી દેશની દુર્દશાનું વર્ણન. આ 108મા સર્ગમાં લવણ રાજા તે ચંડાળની નિવાસ ભૂમિમાં રહેતો હતો તેમાં અનાવૃષ્ટિથી પડેલા દુષ્કાળને લીધે દેશની દુર્દશાનું વર્ણન કરવામાં આવશે. રાજા બોલ્યો, હે સભાજનો, એવી રીતે કેટલોક સમય ગયા પછી વૃદ્ધાવસ્થાથી મારું આયુષ્ય જર્જરિત થઈ ગયું અને મુખ ઉપરના કેશ ઝાકળથી ઘાસના સમૂહની પેઠે ધોળા થઈ ગયા. સુકાઈ ગયેલા પાંદડા ઉપર પવન પડે તેવી રીતે મારે માથે કર્મરૂપી વાયુથી સુખ દુઃખ રૂપી દિવસના સમૂહ પડવા લાગ્યા. રણ સંગ્રામમાં જેમ બાણોનો સમૂહ આવે છે ને જાય છે તેમ સુખ દુઃખ કલહ અને વધ વગેરે અયોગ્ય કાર્યો કરતા હતા
આવતા હતા અને જતા હતા. અનેક પ્રકારના વિકલ્પની કલ્પનારૂપી ઘૂમરીવાળું તથા સંકલ્પ વિકલ્પરૂપી તરંગોના ભારવાળું ચિત્ત આકાશમાં નિરાધાર પક્ષી ભમે તેવી રીતે ભમવા લાગ્યું. ભ્રાંત થયેલો આત્મા ચલાયમાન ચિંતારૂપી ચક્રની પેઠે ભમવા લાગ્યો. સંસારમાં જેમ ખડ તણાય તેમ હું કાળરૂપી સમુદ્રમાં તણાવા લાગ્યો. આમ એકમાત્ર વિંધ્ય પર્વતમાં રહેતા જનાવરોનો આહાર કરીને જીવનારો હું 2 હાથવાળા ગધેડા જેવો હતો અને મારા વર્ષોના વર્ષો ત્યાં એ રીતે ચાલ્યા ગયા. શબને જેમ કાંઈ સ્મરણ રહેતું નથી તેવી રીતે હું રાજા છું એ પણ મને સ્મરણ રહ્યું નહીં, તથા પાંખ કપાયા પછી પર્વત જેવી રીતે સ્થિર થઈ રહ્યા હતા તેવી રીતે મારું ચંડાળપણું સ્થિર થયું. એ સમયે સંસારમાં જેમ કલ્પનો અંત આવે, વનમાં જેમ દાવાગ્નિ આવે, સંસારના મોજા જેમ કાંઠા પ્રત્યે આવે અને સુકાયેલા ઝાડ ઉપર જેમ બાણ પડે, તેમ પ્રપંચ ચંડાળના મંડળના નિવાસરૂપ એ વિંધ્યાચળના પ્રદેશમાં દુકાળ આવ્યો. તેમાં અકાળ મરણો થતા હતા અને અન્ન, તૃણ, પત્ર તથા જળ પણ મળતું નહોતું. તે દુષ્કાળમાં મેઘ વરસતો નહોતો તથા કોઈ સ્થળે વાદળા નજરે ચડી પાછા અદૃશ્ય થતા હતા. પવનની ગતિ પણ સૂક્ષ્મ અંગારાના કણથી મિશ્ર હોય એમ જણાતી હતી. ત્યારે ખરી ગયેલા પાંદડાના ખડખડાટવાળી, દાવાગ્નિના દાહવાળી અને શૂન્ય થયેલી વનસ્થળીએ જાણે ઘણા દિવસથી સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય એમ જણાતું હતું. આવી જાતના અકાળ દુષ્કાળના દાવાનળ બળવા લાગ્યો. વનની ઘાટી ઝાડી સુકાઈ ગઈ અને ખડમય પૃથ્વીમાં રાખ માત્ર બાકી રહી. સર્વ માણસના અંગ ધૂળથી ધૂસર થઈ ગયા. ભૂખથી માણસોના છેદ ઉડી ગયા અને તૃણ, અન્ન તથા જળનો નાશ થયો. આમ આખો દેશ જાણે વગડો થઈ ગયો. પ્રકાશ પામતી મૃગજળની નદીના જળમાં પાડાઓ આળોટવા લાગ્યા અને વનમાંથી વાયુથી થતા જળકણના સમૂહનો પ્રવાહ પણ હતો નહીં. જળનો શબ્દ સાંભળવાથી પણ માણસને આનંદ થતો હતો અને તડકાના અતિ વિસ્તારથી જનસમૂહ ખેદ પામતો હતો. પાંદડાનું ભક્ષણ કરવાથી પ્રથમ ક્ષોભ પામેલું જીવન પાછું સજીવન થતું હતું અને પોતાના જ અંગના બટકા ભરવાને દાંત કકડી રહ્યા હતા. લોકો ખેરના ઉગ્ર અંગારના સમૂહનું માંસના ભ્રમથી ભક્ષણ કરતા હતા તથા મંડપ, એક જાતની ભક્ષ્ય વસ્તુના ભ્રમથી વનના પથરાઓનું ભક્ષણ કરતા હતા. પ્રાણી માત્રના સમૂહમાં માતા, પુત્ર તથા પિતા ભેગા થઈને બેઠા હતા અને વનમાં બોલતા ગીધના શબ્દમાં સારિકાનો શબ્દ સંભળાતો નહોતો. પરસ્પરના અંગ કપાવાથી પૃથ્વી લોહીથી છંટાઈ ગઈ હતી અને સિંહ ખાઈ જશે એવા ભયથી મદોન્મત્ત હાથી પણ ભૂખ્યા ફરતા હતા. એક સિંહ બીજાને ખાઈ જશે એવા ભયથી ગુફામાં એક સિંહના ભ્રમણથી પણ ભય જણાતો હતો અને પરસ્પરની હિંસા કરવામાં તત્પર થયેલા લોકો પણ મલ્લયુદ્ધ કરતા હતા. પાંદડા વિનાના વૃક્ષ ઉપર પ્રૌઢ અંગારા જેવો વાયુ ઉડતો હતો અને લોહીનું પાન કરવાને આસક્ત થયેલા બિલાડા આદિ ધાતુવાળી પૃથ્વીને ચાટતા હતા. જ્વાળારૂપી મેઘના ઘટાટોપમાં ઘૂમરીવાળો વનનો પવન ફૂંકાતો હતો અને સર્વ સ્થળમાં ઉત્પન્ન થતા અગ્નિને લીધે જંગલ પીંગળા વર્ણનું થઈ ગયું હતું. બળી ગયેલા અજગરવાળી કુંજમાંથી ધુમાડા નીકળતા હતા અને ઝાડીમાં પુષ્ટતા જણાતી હતી. તેથી પવનથી પ્રસરેલી જ્વાળાઓને લીધે આકાશ સંધ્યા સમયનું હોય એવું જણાતું હતું. ચારે બાજુ ઉડતી રાખને લીધે તે જાણે દંડ વિનાના છત્રમંડળ હોય એમ જણાતું હતું. સ્ત્રી તથા પુરુષો પાસે તેમના નાના બાળકો રાડો પાડતા હતા. પુરુષના સમૂહ પોતાના દાંતથી શબના બટકા ભરતા હતા અને માંસના ગંધને લીધે ઉતાવળથી ખાવા જતા પોતાની જ આંગળી મોંમાં કરડાઈ જતી હતી. આકાશમાં ઉડતા ઘાટા ધુમાડાની કાંતિમાં લીલી પાંદડાવાળી લતાની શંકા પ્રાપ્ત થતી હતી. આકાશમાં ઉડતા ગીધોના મુખમાં રહેલા ઉંબાડિયા વિશે માંસનો ભ્રમ થતો હતો. એકબીજાએ ભાંગી નાખેલા અંગવાળા લોકોની દોડાદોડથી આકુળતા જણાતી હતી. પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં લોકોના હૃદય તથા ઉદર ચીરાઈ જતા હતા.
ત્યાં મોટી ગુફામાં પ્રવેશ કરતા પવનના શબ્દ જેવો ભયંકર દાવાનળનો શબ્દ સંભળાતો હતો. ભયભીત થયેલા અજગરના ફૂંફાડાથી અંગારાવાળા વૃક્ષો પડી જતા હતા. આ પ્રમાણે તે વિંધ્ય દેશની પૃથ્વીમાં અકાળ દુષ્કાળ પ્રાપ્ત થયો હતો અને સાથે તપતા 12 સૂર્યથી બળી ગયેલા જગતનું અનુકરણ કરતો હતો. પ્રકાશ પામતા અગ્નિને લીધે વૃક્ષના સમૂહ જટાવાળા લાગતા હતા અને તેમના ઉપર વ્યાપી વળેલા પવનના પ્રસરવાથી લોકો પીડા પામતા હતા. તેથી તે દેશ જાણે શનિશ્ચરને બળવાનું, તપવાનું તથા રમવાનું સ્થાન હોય એવો જણાતો હતો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો અકાંડ વર્ણન નામનો સર્ગ 108મો સમાપ્ત. હવે તત્વ બોલાવો. આ તો પેલા બાજીગરે એને પેલું હિપ્નોટિઝમ કર્યું ને, એટલે એમાં એને ભ્રાંતિ થઈ. એ તો પોતાના સિંહાસન પર જ હતો, પોતાના રાજમાં જ હતો, રાજા જ હતો. પણ ભ્રાંતિમાં એણે 60 વર્ષનું ચંડાળનું આયુષ્ય જોયું ભ્રાંતિમાં. એટલે એમાં વસિષ્ઠ રામને દ્રષ્ટાંત આપે કે આ પણ એવું જ થયું છે. આ ભ્રાંતિમાં બધું થયું છે. આપણે સ્વપ્ન જેવું ને જાંજવાના જળ જેવું આ બધું થયું છે ને, એ જ્ઞાન થાય ને, ભ્રાંતિ ટળે ને, તો આ બધું પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ છે. આ ભ્રાંતિ છે જ નહીં. આ સંસાર ભ્રાંતિ છે ને, એ અજ્ઞાનમાં થઈ છે. અને જ્ઞાન થાય એટલે અજ્ઞાન નાશ પામે, એટલે પછી કેવળ અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ પરમાત્મા છે. એટલે આ 60 વર્ષનું આયુષ્ય છે ભ્રાંતિનું છે. પેલો આવ્યો ને બાજીગર આવ્યો ને, પછી માણસ આવ્યો ને, પછી ઘોડો બતાડ્યો જાતું, અને પછી ચંડાળ કન્યાને પણ આખું ચંડાળનું આયુષ્ય ને આ બધું. એટલે એવું આ છે, આ સંસાર એવો છે. એટલે પણ જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં પરમાત્મા જ હોય, સમજાય? અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ. અને અજ્ઞાન હોય ત્યાં આવું બધું હોય. એમ વસિષ્ઠ રામને દ્રષ્ટાંત આપે કે આ શેને લીધે થાય? તો જે ચિત્તભ્રમ થાય તો ચિત્તભ્રમમાં સંસાર થાય, અને જ્ઞાન થાય તો ચિત્તભ્રમ ન રહે. તો એ જ્ઞાન છે, કેવળ જ્ઞાન છે, એ જ કેવળ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, એ જ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. એટલે એ આકાશથી પણ મોટો આખો અનંત પ્રકાશ છે. એ પછી આકાશે નથી ને સૃષ્ટિ નથી, આ સંસારે નથી. પણ ભ્રાંતિમાં આકાશને આ સંસારને બધું દેખાય છે, સમજાય? હું ને જગત દ્રષ્ટાદર્શી, પણ આ કાંઈ છે જ નહીં. અને આકાશથી પણ મોટો આખો અનંત પ્રકાશ છે, આખો ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, આખો કેવળ પ્રકાશ છે. જેમ સૂર્યમાં કેવળ પ્રકાશ છે, તેજ છે, જ્યોતિ, તેવી રીતે આખું ચિદાકાશ છે, અનંત શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રકાશ રૂપી આકાશ છે. આ ભૌતિક આકાશ નથી અને આ ભૌતિક જગત પણ નથી. પણ ભ્રાંતિથી, અજ્ઞાનથી આ ભૌતિક આકાશને, ભૌતિક જગતને, આ જીવને જગત દ્રષ્ટાદૃશ્ય, જન્મ મરણ, આ ભ્રાંતિ અજ્ઞાનમાં દેખાય. જ્ઞાન થાય એટલે કાંઈ નથી. અને અજરામર અખંડ અવિનાશી એ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ, અખંડ સચ્ચિદાનંદ. આ દ્રષ્ટાંત છે. એટલે આ દ્રષ્ટાંત છે એ આ ભ્રાંતિ, સંસાર ભ્રાંતિ ઉપર લેવાનું છે. એવી રીતે આ જે રાજા તો રાજા જ હતો, એને તો જ્ઞાન હતું, પણ આ ભ્રાંતિ થઈ. એવી રીતે દરેક પોતે સ્વરૂપથી તો એ જ છે, પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, મહાચિદાકાશ, સ્વયં પ્રકાશ, સંપૂર્ણ પ્રકાશ, પૂર્ણ બ્રહ્મ, અનંત તેજગન, અનંત ચેતગન, પરમાકાશ, કેવળ અનંત શુદ્ધ તેજગન, પરમાકાશ, અખિલ આત્મા, પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરમાત્મા છે. સ્વરૂપ તો એ જ છે. આ તો ભ્રાંતિથી આવું જગત, આવો સંસાર ભાષે છે. જ્ઞાન થાય, આ જ્ઞાન થાય વસિષ્ઠથી, પ્રકાશથી, આ સરળ શ્રવણને અખંડ પૂર્ણ તત્વબોધથી આ ભ્રાંતિ ટળે છે કે ભાઈ હું આ નથી, આ જગત નથી, આ તો સ્વપ્ન જેવું ને ઝાંઝવાના જળ જેવું. આ માની લીધું એનું બધું દુઃખ છે. અને આ ભ્રમ ટળી જાય એટલે પરમ પ્રકાશ, પરમ આનંદ, પરમ શાંતિ છે જ. એટલે હવે એનું આયુષ્ય ચંડાળનું પૂરું, આ ભ્રમ પૂરો થશે, ભ્રાંતિ છે ને એ પૂરી થશે. હવે તત્વ બોલાવો. સર્ગ 109મો. પુત્રના દુઃખથી રાજાનું ચિંતામાં પડવું અને પ્રબોધ. ભ્રાંતિમાંથી પછી જાગૃતિ કે ભાઈ હું તો મારા દેશમાં, મારા સિંહાસન પર આ બધી પ્રજા વચ્ચે બેઠેલો રાજા જ છું.
આ તો એક પળમાં 60 વર્ષનું આયુષ્ય ભ્રાંતિનું, ચંડાળનું, એવું સમજે. એવો ચિત્તભ્રમ એવો છે, પછી રામને કીધે આ ચિત્તભ્રમ એવો છે, આ કલ્પના એવી છે કે એક ક્ષણમાં તો કેટલું દેખાડી દે. બેઠો છે સિંહાસન પર એટલી વારમાં 60 વર્ષનું ચંડાળનું આયુષ્ય જોયું. તો આ એવું જ છે આ બધું, બાકી છે નહીં કાંઈ. કેવળ અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ પરમાત્મા છે. અને આ ચિત્તભ્રમ છે, આ સંસાર ભ્રમ છે જ નહીં. જન્મ પેલા ક્યાં હતો, મરી ગયા પછી ક્યાં છે? તો અત્યારે નથી, પણ ભ્રાંતિમાં એવું લાગે કે આ સાચું છે. અને જ્ઞાન થાય એટલે પરમાત્મા જ છે, અને પરમ શાંતિ જ છે, અને આ બધું કાંઈ છે જ નહીં. અજ્ઞાનમાં આ સાચું લાગે, સંસાર સાચો લાગે, જ્ઞાનમાં પરમાત્મા સાચા લાગે. ઇનેટ છે, તમારી સામે તો પ્રત્યક્ષ છે જ. તમે જે સૌરાષ્ટ્ર આવ્યો છે એમ તો અનુભવ હશે જ પહેલા દિવસમાં. આવ્યા હતા બધા? નહોતા આવ્યા? આવ્યા હતા? આવ્યો હવે હાથ ઊંચો કરાય. હા તો જોયું ને, આ પહેલેથી જ છે. ક્યાં છે ચંડાળનું આયુષ્ય? પણ ચંડાળનું નથી લાગતું કે મારે તો બધું સારું છે, મારે સારું છે. અરે શું સારું? ખ્યાલ આવે? અજ્ઞાનનું છે આ બધું, સંસાર માયા. મારે તો બધું છે, મારે તો ઘર છે, મારે કાંઈ નથી, પણ બધું જ છે. એટલે પરમાત્મા બધું જ છે, આ માયા બધું જ નથી. અને અજ્ઞાનીને મારે તો માયા બધી જ છે. અત્યારે જીવી મળીને કેટલા થયા? 95 થયા છે ને? કેટલા થયા કે વધારે? 95. કોઈને પૂછો તો આ બધું મારું છે, મારું છે. પછી કે ક્યારે જઈશ તો કેટલાય વખત પહેલા પૂછ્યું હતું, કીધું હજી નથી જવાનું. વારંવાર જ્યારે આવે ત્યારે પૂછે ક્યારે જઈશ, ક્યારે ભગવાનને ઘેર જવાનું. શાંતમ પાપમ. બધાને, તમારી પ્રજાને જેમ છબા પ્રભુએ બધાને આત્મજ્ઞાનમાં લઈ ગયા, એમ બધાને એક જ્ઞાન આપો કે ભાઈ આ બધું પરમાત્મા છે ને, આ બધી આ માયા છે, આપણી ભ્રાંતિ છે, અજ્ઞાન છે, આ કાંઈ નથી. આ બધું જન્મ મરણ ને હર શોક શોક દુઃખ ને કાંઈ નથી, સ્વપ્ન જેવું નથી. સરસ્વતી લીલાને કીધું કે પેલો પદ્મ મળી ગયો રાજા, એટલે શોક કરે. તું શેની શોક કરે? તો વિચાર કર કે હું કોણ છું, સંસાર શું છે, તે બધું અસત અસાર દુઃખ છે, મિથ્યા નાશવંત છે, અને સ્વપ્ન જેવું ને મૃત્યુ જળ જેવું છે. બધું એક શબ્દમાં બધું આવી જાય. પણ ભ્રાંત થાય એને માટે છે કે આ કાંઈ નથી, અને પરમાત્મા છે. કેવળ અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ પરમાત્મા છે, કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. અને અખંડ સચ્ચિદાનંદ, સત ચૈતન્ય આનંદ. સર્ગ 109મો. પુત્રના દુઃખથી રાજાનું ચિંતામાં પડવું અને પ્રબોધ. આ 109મા સર્ગમાં લવણ રાજાએ ચંડાલ અવસ્થામાં પોતાની સ્ત્રી પુત્ર સહિત દુષ્કાળયુક્ત દેશમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી પોતાના પુત્રની આપત્તિ જોઈ ચિતામાં પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છા કરી. તેવામાં તે જાગૃત થયા અને પોતાના સભ્ય સાથે સંવાદ કર્યો એટલી કથા કહેવાશે. રાજા બોલ્યો, હે સભ્યો, આવી રીતે દૈવની પ્રતિકૂળતાથી નિરંતર તાપ આપનાર પ્રલય સમાન અકાળ દુષ્કાળની પ્રવૃત્તિ થઈ હતી. તે સમયે શરદ ઋતુમાં જેવી રીતે મેઘ ચાલ્યો જાય તેવી રીતે કેટલાક માણસો તે દેશનો ત્યાગ કરી પોતાના સ્ત્રી પુત્ર તથા સંબંધીઓ સહિત બીજા દેશમાં ચાલ્યા ગયા. દેહના હાથ પગ વગેરે અવયવો દેહથી જુદા પડતા નથી, તેમ જે લોકો તે દેશનો ત્યાગ કરીને બીજા દેશમાં ન ગયા તેમનો વનમાં કપાઈ ગયેલા ઝાડની પેઠે તે સ્થળે નાશ થયો. પાંખો આવ્યા પહેલાં માળામાંથી નીકળેલા પક્ષીના બચ્ચાને બીજા જનાવર મારી નાખે છે, તેવી રીતે પોતાના મંદિરમાંથી બહાર નીકળેલા કેટલાક લોકોનો વ્યાઘ્ર વગેરે જનાવરોએ નાશ કર્યો. અગ્નિમાં પતંગિયા પડે તેવી રીતે કેટલાક લોકો અગ્નિમાં પડીને બળે મુવા, અને પર્વત ઉપરથી પડેલા પથ્થરની પેઠે કેટલાક લોકો મોટા ખાડામાં પડ્યા. તે સમયે હું મારા ચંડાળ સસરાનો
તથા તે દેશનો ત્યાગ કરીને સ્ત્રી પુત્ર વગેરે મારા કુટુંબને સાથે લઈને બીજા દેશમાં જવા નીકળ્યો. માર્ગમાં પવન, અગ્નિ, વ્યાઘ્ર વગેરે જનાવર તથા તક્ષક વગેરે સર્પથી તેમજ મૃત્યુના ભયથી શરીરને બચાવીને મેં સ્ત્રી સહિત ચાલવા માંડ્યું. જાણે રૌરવ નરકમાંથી બહાર નીકળ્યો હોઉં તેમ હું એ દુષ્કાળવાળા દેશમાંથી બહાર નીકળ્યો. પછી મેં ભયંકર અનર્થરૂપ એવા છોકરાને એક તાલના વૃક્ષ તળે કાંદ ઉપરથી હેઠે ઉતાર્યા. ત્યારે મને ઘણો થાક લાગ્યો હતો. તેથી દીર્ઘ દાવાનળથી તપી ગયેલો પાણી વિનાનો દેડકો જેમ કમલિનીના મૂળ નીચે વિશ્રાંતિ લે તેમ મેં તે વૃક્ષની નીચે વિશ્રાંતિ લીધી. પછી તે ચંડાળ કન્યા બે છોકરાને પોતાની વાતમાં લઈને ઝાડની નીચે શીળી છાયમાં વિશ્રાંતિથી સૂતી હતી. તે સમયે પૃચ્છક નામનો સૌથી નાનો પુત્ર મારી પાસે હતો. તેના ઉપર અમને ઘણો સ્નેહ હતો. તે મુગ્ધ હતો. તેણે દીનપણાથી પોતાની આંખમાં અશ્રુ લાવીને મને કહ્યું કે હે તાત, આ સમયે મને ખાવા સારું માંસ અને પીવા સારું રુધિર આપો. આવી રીતે વારંવાર બોલતા બોલતા અને ભૂખથી ચીસો પાડતા પાડતા તે પુત્ર મરવા જેવી દશાને પ્રાપ્ત થયો. તે પુત્રને મેં ઘણીવાર કહ્યું કે હે પુત્ર, માંસ નથી, તો પણ તેની દુર્મતિ હોવાથી માંસ આપો એમ આગ્રહથી તેણે મને કહ્યું. ત્યાર પછી પુત્રના સ્નેહથી મૂઢપણાને લીધે તથા દુઃખના અતિભારને લીધે મેં તેને કહ્યું કે હે પુત્ર, મારું માંસ પકાવીને તું ખા. આ પ્રકારનું મારું વચન પણ તેણે અંગીકાર કર્યું અને કહ્યું કે આપો. આવી રીતે તે પુત્રને કંઈ ખોરાક નહોતો મળ્યો, તેથી ભૂખને લીધે તેની વૃત્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી. તે મને વારંવાર આલિંગન કરતો હતો. તેથી સર્વ દુઃખ મટાડવા માટે સ્નેહ અને કરુણામાં હું મોહ પામ્યો હતો. એટલે તે પુત્રની આપત્તિ જોઈને મને અતિ દુઃખ થયું. મારાથી તેની તીવ્ર વેદના સહન થઈ નહીં. તેથી તે પુત્ર માટે મરવાનો મેં મારા અંતઃકરણમાં નિશ્ચય કર્યો. તે સમયે વનમાંથી કાષ્ઠ ભેગા કરીને મેં ચિતા રચી અને તે ચિતા પણ ચટ એવા શબ્દથી જાણે મારી ઈચ્છા કરતી હોય તેમ બળતી હતી. એ ચિતામાં હું મારો દેહ નાખું છું તેટલામાં તો આ સિંહાસન ઉપરથી હું વેગથી ચલાયમાન થયો અને તુરીના તથા જય જયકારના શબ્દથી તમે મને જાગ્રત કર્યો. આખો ચિત્તભ્રમ પૂરો થઈ ગયો. ચિત્તમાં જે ભ્રાંતિ થઈ, એક ક્ષણમાં 60 વર્ષનું ચાંડાળનું આયુષ્ય ભ્રાંતિ પૂરી થઈ ગઈ. કારણ કે ચિત્તા પ્રગટાવી અને શરીર નાખ્યો એટલે બળવાનો જે ભાસ થયો ને, એમાં સિંહાસનમાં બેઠો હતો ત્યાં જાગૃત થઈ ગયો. બળવાનો ભાસ થયો એટલે પછી રામને કહે છે કે ચિત્તનો ભ્રમ આવો છે કે જે સાવ ખોટું હોય એ સાચું લગાડે છે, અને જે સાવ સાચું છે કેવળ અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ પરમાત્મા છે તો એ ખોટું લાગે છે. અને આ ચંડાળનું આયુષ્ય છે, આ સંસાર એ સાચું લાગે છે. આ દ્રષ્ટાંત છે, તત્વબોધ છે. એ ચિતામાં હું મારો દેહ નાખું છું તેટલામાં તો આ સિંહાસન ઉપરથી હું વેગથી ચલાયમાન થયો અને તુરીના તથા જય જયકારના શબ્દથી તમે મને જાગ્રત કર્યો. આવી રીતે આ ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસે અજ્ઞાનથી એવી જીવની દશા થાય છે, એવી રીતે ઘણી દશાવાળો મને મોહ પમાડ્યો. વસિષ્ઠ બોલ્યા, આવી રીતે ઘણા તેજથી યુક્ત તે લવણ રાજા પોતાની સભામાં વાત કહે છે. એટલી વારમાં તો ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસ ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયો. પછી વિસ્મયથી પ્રફુલ્લિત નેત્રવાળા સભાસદોએ રાજાને નીચે પ્રમાણે કહ્યું. સભાસદો બોલ્યા, હે દેવ, આ ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસ નથી, કારણ કે તેને ધનની ઈચ્છા નથી, પરંતુ સંસાર સ્થિતિનો બાદ કરનારી બોધ. સભાસદો બોલ્યા, હે દેવ, આ ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસ નથી, કારણ કે તેને ધનની ઈચ્છા નથી, પરંતુ સંસાર સ્થિતિનો બોધ કરનારી આ કોઈ દૈવી માયા છે એમ તમે સમજો. આ માયામાં સંસાર મનના વિલાસરૂપ છે એમ નિશ્ચય થાય છે.
સર્વશક્તિમાન વિષ્ણુનું વિલાસરૂપી મન છે તે જ જગત છે. સર્વશક્તિમાન વિધિની હજારો પ્રકારની વિચિત્ર શક્તિ છે. તેથી વિવેકવાળું મન પણ માયા વડે મોહ પામે છે. સર્વલોકના વૃત્તાંતને જાણનાર આ રાજા ક્યાં? અરે, સાધારણ માણસની મનોવૃત્તિને યોગ્ય આ હમણાંનો સંભ્રમ ક્યાં? મનને મોહ પમાડનારી આ સર્વ માયા ઇન્દ્રજાળ કરનાર માણસની ઈચ્છાથી થયેલી નથી, કારણ કે ઇન્દ્રજાળ કરનાર સર્વ માણસો પોતે ધન મેળવવા માટે સર્વ ચેષ્ટા કરે છે, પણ કેવળ લોકને ભમાવવા માટે જ ચેષ્ટા કરતા નથી. આવેલો માણસ જો ઇન્દ્રજાળ કરનાર હોય તો આપણી પાસેથી તે પ્રયત્નથી દ્રવ્યની ઈચ્છા કરે, પણ તે આવી રીતે અંતર્ધાન થઈ જાય નહીં. માટે તે શું હશે? એવી જાતના સંદેહમાં અમે સર્વ ડૂબી ગયા છીએ. વસિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામચંદ્રજી, આ વૃત્તાંત જ્યારે લવણ રાજાની સભામાં બન્યો ત્યારે હું પોતે તે સભામાં હાજર હતો. લવણને જ્યારે એક ક્ષણમાં 60 વર્ષની ચંડાળના આયુષ્યની ભ્રાંતિ થઈ ત્યારે વસિષ્ઠ ત્યાં હતા, લવણની સભામાં હાજર. એટલે આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું. તમારું ચંડાળનું 60 વર્ષનું આયુષ્ય છે એ સભામાં અમે હાજર છીએ. અમે સાક્ષી પરમાત્મા છીએ અને તમારી ચંડાળની 60 વર્ષની ભ્રાંતિ કાંઈ નથી, મિથ્યા છે. સ્વપ્ન જેવીને મૃગતૃષ્ણાના જળ જેવી, ઝાંઝવાના જળ જેવી. પણ તમને અજ્ઞાનમાં એ ભ્રાંતિ સાચી લાગે છે, સંસાર. પણ અમને સાક્ષી પરમાત્મા જોઈએ છીએ કે આ કાંઈ નથી. વસિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામચંદ્રજી, આ વૃત્તાંત જ્યારે લવણ રાજાની સભામાં બન્યો ત્યારે હું પોતે તે સભામાં હાજર હતો. તેથી મેં આ જે તમારી પાસે વાત કરી છે તે મારી નજરની જોયેલી વાત છે, પણ કોઈની પાસેથી મેં તે સાંભળીને કરી નથી. આમ હે મહાત્મન, અનેક પ્રકારની કલ્પનાથી જેનું અંગ વૃદ્ધિ પામ્યું છે એવું મન જ આ જગતમાં વિસ્તાર પામીને સર્વોત્કર્ષપણે રહ્યું છે. માટે એ મન શાંતિ પામીને પરમાત્મા રૂપ થશે ત્યારે તમે પરમ પવિત્ર પદવીને પ્રાપ્ત થશો. માટે એ મન શાંતિ પામીને પરમાત્મા રૂપ થશે ત્યારે તમે પરમ પવિત્ર પદવીને પ્રાપ્ત થશો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો ચંડાલત્વ વ્યપગમ નામનો સર્ગ 109મો સમાપ્ત. ઓમ. એટલે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ને મનની ભ્રાંતિ હોય ત્યાં સુધી આ સંસારની ભ્રાંતિ, આ બધું જન્મ મરણ સુખ દુઃખ હોય. પણ જ્યારે મન પરમાત્મામાં શાંતિ પામે ત્યારે પરમપદ, એમાં પછી આ સંસાર, આ ભ્રાંતિ કાંઈ નથી. અને પરમ શાંતિ જ, પરમ શાંતિ છે જ. પણ એ તો જ્ઞાનથી અજ્ઞાન ભ્રાંતિ ટળે, સંસાર ભ્રાંતિ ટળે એટલે પરમાત્મા, મન પરમાત્મા રૂપ રહે અને પરમ શાંતિ પામે અને પરમ પદને પામે. આ તત્વબોધ. પ્રસાદ આપી દો. મામા પ્રભુ ક્યારના ઘડિયા જોઈએ, પણ કીધું તત્વબોધ આવવો જોઈએ, ચંડાળપણું પૂરું થવું જોઈએ. પછી દિવસે કઈ પ્રસાદ બનાવ્યો હતો કે નહીં? શું બનાવ્યું? બધા માટે બનાવ્યો છે? તો કોને આવડે? કોણ બનાવે? કોને?
આપણે લઈએ અમદાવાદમાં મેઘરાજ અને મેળ સારી ને વરસાદ સારો આપણે ખુશ છે ગઈકાલે આપણે ગોવા અહીંયા પણ તમારે ત્યાં હતું ને આનંદ તપુને એ નીકળ્યા પણ હતા સારો આવ્યો આનંદ તપુને નીકળ્યા હતા વચ્ચે પાણી બહુ હતું પછી પાછા વળ્યું રિંગ રોડ પાણી ભરાઈ ગયું હતું ને એટલે પછી સવારે પાછા વળ્યા આનંદ ક્યારે કાલ સવારે આજ સવારે કાલ સવારે આજ 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 સવારે આજ સવારે તમે આવ્યા હતા આનંદ આવ્યા એ પાછા વળી ગયા પાણી ફૂલ હતું ક્યાં દેગામ ભરાઈ ગઈ ક્યાં નિકોલ નિકોલ તમારે રિંગ તમારે રોડ ક્યાં? હા, તમારે ત્યાં નજીક. એટલે બહુ ચાલ્યા નહીં હોય ના એટલે 5 6 7 કિલોમીટર 5 કિલોમીટર ચાલે એમ બહુ ભરણ બહુ. નીચાણ હશે બહુ પડે. તે તો ઉતરી જાય ને પાછું ઉતરી જાય. ચંડાળો મજામાં ચંદાવર છે આમાં કંઈ સારું નહીં. સમજમાં आता है શું કરે છે જીવવાડી આમ કરો ને આમ ન કરો ને આમ કરો એવું કે છે ગલમારીનું ઓપરેશન કરવા ચાલુ ચાલે હે. હાથનું ક્યાં આગળ અમદાવાદ? અમદાવાદ સારો છે ડૉક્ટર અનુભવી છે અનુભવી. પરિચિત છે કોઈ જગન એનો મેળ ના પડ્યો નહીં કઈ હજી એટલે આવો ને ત્યારે ફોન મૂકીને ગયા હતા હા ફોન અહીંયા મૂકીને ગયા હતા એટલે જોયું તો ખરું બીજું બે ના, ત્રણ ત્યાં આગળ આવી ના એટલે હજી નથી મેળ પડતો એને ફરવાનું ખરું ને એટલે એટલે અને એ તો એમ જ કહે છે કે કામ તો હું આવું જ કરીશ એમ છોકરીને હા પાડવી હોય તો પાડે ને ના પાડવી હોય તો ના પાડે બાકી કામ તો હું નહીં બદલું એના ખાતર નહીં બદલું એમ એને અનુકૂળ અનુકૂળ છે એટલે મળે છે ને હા હજી એને પાછું ગોવા જવું છે અને પછી આગળ બીજું કામ છે એના માટે એટલે એમને જોડા કરે છે કે મળે છે ખાલી ના વાતો મળે જ છે કરે? મળે છે હા? જીવનમાં શાંતિ હોય છે હા કરે છે વિવેક સંતોષ શાંતિ સરખું ખાવા પીવાનું સરખું હા, વિચારવાનું એવી. સરખું જાણવાનું સરખું હા જાગવાનું એ બધું બરાબર પોતાનું પોતાનું ઘર જેવું છે ને હા. ભાડે કેવું બધું હા એટલે અત્યારે તો એ પહેલાં નક્કી કરશે એને કામ કેવા મળે છે હજી થોડુંક હજી આગળ વધે પછી નહીં તો અમદાવાદમાં સેટલ થવાનું નૈનાને એ લોકોએ હમણાં એવું નક્કી કર્યું છે
કે તારે આમે એમ કે બધે ભારત અમદાવાદમાં સ્ટુડિયોનો બનાવી શકે પણ એ અમદાવાદમાં ઓછી એને ચાન્સ હોય છે. આને કામ તો મળતા રહે, આ બધા જે પ્રસંગો હોય છે એમાં કામ ના મળે. કરે પણ આ જે અત્યારે સ્પોર્ટ્સ ફોટોગ્રાફર છે ને એટલે એને આમે ટૂરમાં જ રહેવાનું છે, તો અમદાવાદથી જાય કે ગોવાથી જાય એમાં ઓછું આપે કે મળે. સારું મળે છે. અત્યારે આઈપીએલમાં ને એમાં જે છે એ વધારે સારું. પછી પહેલાં જે ચેન્નઈ સુપર કિંગમાં હતો એ લોકોએ મહિલા ક્રિકેટ પછી કબડ્ડી ખોખો એવી, હવે એ લોકો ઓલિમ્પિક્સમાં લેવાના છે એટલે એવું કામ મળતું રહેશે. ખાલી દેશમાં જ ને સ્ટેટમાં જ. આ દેશ એકવાર એ ગયો હતો આફ્રિકા, આ ચેન્નઈ સુપર કિંગની જોડે જ, જોહાનિસબર્ગ સુપર કિંગ્સ આમાં ક્રિકેટમાં ક્રિકેટમાં જ. કોસમમાં 2 ભાગ નામ લખવાનું કહે છે. નિપુણ આવેલે છે 2 વખત નાનાભાઈ ઘરનું ફોન કોસંબાના નાનાભાઈ પટેલ કરે રાજીભાઈ આવે છે ને ગુરુમાવાળા તેમની હાથે આવે છે. નાનાભાઈ પટેલ કરીને એમાં ઘરમાંથી મારી છે 60 વર્ષ નાખ્યા પર તે રીતે એમને લખો. આ 2 નામ લખી દેજો. 83 થયા છે ને 283 ને 85. અને આ હર્ષદ પ્રભુ કહેતા હતા રસ્તામાં એમના માસી ને માસા જે થોડાક દિવસ પહેલા આવ્યા હતા અહીંયા. કોણ? હર્ષદ પ્રભુના માસી ને માસા માસા. માસી ને માસા એ અહીંયા આવ્યા હતા, 2-3 દિવસ રોકાઈને ગયા હતા. એમને આવું છે પૂછ્યું. એટલે હર્ષદ પ્રભુ ક્યાં કહે છે? એમને રસ્તામાં વાત કરી હતી એ આવશે એટલે કાલે. હા, એમણે ખાલી એમ કે અમે પ્રભુનો વિવેક લઈશું એવી વાત થઈ, પણ અત્યારે ફાઇનલ છે કે ખાલી? પણ એ કાલે કહેશે ત્યારે લખીશું અમે. આ તો બધી યાદ કરીને લખી દેવાનું. હા હા આ કેટલી રોકી છે 2 લખી દો. હા.